Namaste everybody. Unko varam, unko guest. But this time we have from Kaushik verse nunchi Moodo Kaushik. Rag Mayur. Welcome Rag Mayur. Thank you, Welcome thank to you, thank you. Hello. 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 No. Huh? Sorry. How are you? Hello. No. I'm great. Blissfully busy. It's really busy. That's good. Being busy is good. Yeah. And I'll give a basic introduction. I have to give, Mama. That's like Yeah, give before him. the speech. అదే you- మామ you give a very nice introduction. ఏం ఎలివేషన్ ఇవ్వకుండా Yeah, Mama. that was disappointing. Mama, I'm Cinema Bandi kind of writer. He's very nice script writer. Rag Mayur is an actor who has acquired a reputation of choosing films that are offbeat. He has had the chance to work with people like Praveen Kandragula in Cinema Bandi and Tharun Bhascker in Keeda Cola. He also has one big surprise up his sleeve which he can't reveal for contractual reasons, but it's kind of a whole India-wide project. He's also generally a funny guy and Hyderabad boy. యో Welcome Rag Rag Mayur. Mayur. హౌ Yeah. యో కూడా హౌ Cool. So we will just start off with your name first of all. Rag is a very ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యాడ్ వన్ మోర్ sorry. గ్రేట్ డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేసి ప్రవీణ్ తరుణ్ భాస్కర్ అండ్ ద గ్రేట్ సీక్రెట్ అండ్ వెంకటేష్ మహా ఆల్సో Venkatesh Maha for Modern Love. Correct. I think I'm the only Telugu actor who has worked with both Tharun Bhascker and Venkatesh. And you're right. Correct. Unique. Sorry, editor, please put that in. Belong to both the worlds. Yeah. Make it seem like I said it, okay? Yeah. He's also the only actor to have worked with both Venkatesh Maha and Tharun Bhascker. How about that? Cool. All right. So, firstly, this name Rag Yeah. is an interesting name. True. And why the name Rag? Like, were your parents into music? Like, Yeah, my grandmother, my Anamma, was a music teacher. okay. So that's my dad's version of keeping my name. My mother's version is వాళ్ళ తమ్ముడు ఎవరు పెట్టారు అంటే మా మావయ్య పెట్టాడు. Okay. Rag ani. సో అంటే మై నేమ్ ఇస్ వెరీ యూనిక్. రాగ్ మయూర్ అనేది నీకు ఒక 10 సర్కిల్ లైక్ ఒక 10 హాప్స్ రేడియస్లో కూడా ఉండదు. Correct. సో అంటే ఇన్ దట్ లైక్ 20-30 years బ్యాక్. It's ఒక actor's name. కొన్ని ఉంటాయి కదా, కొన్ని actor's name కొన్ని ఉంటాయి కదా. Yeah. No, what I like about the name also is that it is kind of like a camouflaging name it is. You can't tell, is it a Telugu person? Is it a Hindi person? Exactly. You know? Or is it some white hippie dude who settled in Himachal from 30 years? That kind of a name. Rag Mayur. యా సో అది చిన్నప్పటి నుంచి పీపుల్ అంటే కలిసినప్పుడు ఇదర్ త్రూ నేమ్ ఆర్ ఫేస్ ఐ డోంట్ నో ఒక్కటి కూడా తెలుగులో ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ చేసుకోడు. क्या लेंगे आप नहीं तो कहाँ रहते हो they think I'm a Hindi speaking because of the name as well as I don't know how I look or whatever. సో తెలుగు అని అయితే కూడా అనుకోడు. సో యా ఆల్సో ఆ నేమ్ వల్ల there is no repetition, there is no like save as Ramakrishna 1, Ramakrishna 2, Ramakrishna 3 or Rahul 1, Santhosh. Rahul office, 10 ఉన్నారు. Rahul office, Rahul shop అట్లా ఉండదు. So it's like only Rag Mayur is Rag Mayur. Rag Mayur. Nice So name. and also there is a so they should take so అందరూ చాలా బాగుందండి నేమ్ అని అనుకునే వాళ్ళు అందరు లైక్ కలిసిన వాళ్ళు చాలా యూనిక్గా ఉంది అని. సో ఆబ్వియస్లీ మా పేరెంట్స్ వాళ్ళకి మా తమ్ముడు పెట్టాడు వాళ్ళకి చాలా Your mom said మై మామ్ సెడ్ డాడ్ సైడ్ లైక్ మై మదర్ వాజ్ ఎ మ్యూజిక్ టీచర్ సో వీ నేమ్డ్ హిమ్. సో దే బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఐ హ్యాడ్ అ నైస్ యూనిక్ నేమ్ విచ్ ఐ యూస్ టు ఫ్లెక్స్ అండ్ లేటర్ షారుఖ్ మయూర్ ఖాన్ ఒక యాడ్ వచ్చింది. యాజ్ యూ నో Shah Rukh. యాజ్ అ బిగ్ టైమ్ అవును, they'll go there. సో యు నో రైట్ మామూలు ఫ్యాన్ కాదు నేను. సో షారుఖ్కి సో ఇంకా ఆ యాడ్ ఒకటి ఉండేది నాకు తెలియదు. తర్వాత వెన్ ఐ సా దట్ అండ్ లైక్ షారుఖ్ మయూర్ ఖాన్ ద పర్ఫెక్ట్. ఇంకో కాంబినేషన్ ఉన్నది. యూర్ షారుఖ్ అండ్ పీకే పెద్ద ఫ్యాన్. సో ఈ కాంబినేషన్ లో నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ చూడలేదు, అట్లీస్ట్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. యూఆర్ పీకే ఫ్యాన్, పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్, ఆర్ యూఆర్ షారుఖ్. No, there are few people. I'll tell you. Venela Kishore sir is there. Harish Shankar sir is there. They both are like ardent fans of SRK and PK. And I also try to find my tribe, no? And tribe in the sense who has this very strong liking for both of these people. And I saw that later I noticed these two people really like those two అనేది.
బట్ యా కమింగ్ బ్యాక్ యా సో దట్ నేమ్ వాజ్ వెరీ సో ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకా షారుఖ్ మయూర్ ఖాన్ అండ్ సో మై ట్విట్టర్ ఐడి ఇస్ దట్ ఎస్ మయూర్ కే ఓ సో అండ్ మై ఐ కాంట్ రివీల్ ద ఈమెయిల్ ఐడి నౌ బట్ ఈవెన్ ఈమెయిల్ ఐడి హ్యాస్ దట్ ఇప్పుడు కూడా చేంజ్ చేసుకోలేదు నేను. Can I guess? నో డోంట్ Rag Shahrukh Khan Mayur అనుకోండి. @gmail.com. Huh? యాక్చువల్లీ Rag Bhaskar Mayur. ఇప్పటికీ స్క్రిప్ట్స్ పంపించడానికి ఈమెయిల్ ఐడి అడుగుతారు కదా. సో దోస్ ఆర్ ఆన్ దట్ సైడ్ దే విల్ ఓ వావ్ మామ నేను కూడా ఫ్యాన్ నేను దోస్ ఆర్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఇదా మీ ఈమెయిల్ ఐడి. No, it could have been interesting if you had come out with I'm like Rag Mayur Khan. People like, "Arey, Rag Mayur Khan ఎక్కడికి వచ్చిండు?" Then you can like say, "Hey, just for the fun I put it like." స్కూల్లో అట్లనే ఇక మా ఫ్రెండ్స్ని అట్లనే పిలవమన్నాడు ఐ కాల్ మీ షారుఖ్ మయూర్ ఖాన్ ఓకే. సో అట్లా అయిపోయింది. All right. Also Hyderabad boy, you're Yeah. out and out Hyderabad guy. అవుట్ అండ్ అవుట్. Correct. So I have a question. యా So what are the movies you think have represented in the best possible way that chaos, that that multi-religious angle, generally that vibrant nature of old Hyderabad? What are the best movies that have shown them according to you? నాకు ఉండేది. Which one? నేను చెప్పానా నాకు అంటే But you have not grown up in Hyderabad, no? అంటే నాట్ గ్రోన్ అప్. ఓకే చెప్పు. Sorry. నాకు లైక్ హైదరాబాద్ అంటే గుర్తొచ్చేది నాకు 2 ఫిలిమ్స్, ఆనంద్ అండ్ పెళ్లి చూపులు. Okay. ఈ 2 మూవీస్ ఎందుకో నాకు ఒక హైదరాబాద్ ఫీల్ వస్తుంది. ఒక అరే But what is it due to the visuals or the way విజువల్స్ ఆర్ మేబీ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇది ఆనంద్ అండ్ ఆల్సో పెళ్లి చూపుల్లో కూడా ఆఫ్టర్ లైక్ లాంగ్ టైమ్ ఈ 2 మూవీస్ అయితే లైక్ గెట్ క్లోజ్ టు విత్ ద మ్యూజిక్ ఆల్సో. Okay. చూడరు ఆల్ నాగేష్ కుక్కునూర్ మూవీస్ అండ్ శేఖర్ కమల సర్స్ మూవీస్ దే ఆల్ హ్యావ్ అంటే ఒక అంటే అది అర్బన్ హైదరాబాద్ అండ్ ఆనంద్ ఇస్ టూ లోకలైజ్ ఫర్ మీ. ఐఎమ్ ఏ పద్మరావు నగర్ గై. సో ఆనంద్ ఇస్ లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెరీ కస్టమైజ్డ్ మూవీ ఫర్ మీ. బట్ యా అంటే ఐ వాస్ థింకింగ్ ఆన్ ద లైక్ ద కమర్షియల్ ఆర్ మూవీస్ అనుకుంటుంటే స్ట్రేట్ రౌడీ ఒకటి ఉండే, అది చార్మినార్ ముందు ఏదో వేస్తారు డాన్స్. రైట్ అవన్నీ ఉండే బట్ లాంగ్వేజ్ పీపుల్ వైజ్. బట్ నాకు ఒకటి ఐ ఫెల్ట్ ఇది మైట్ నాట్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ హైదరాబాద్ బట్ సర్టెన్ ద అదేంటి సమ్ సీన్ సమ్ డైలాగ్స్ ఆఫ్ ఖుషి దట్ ఈవ్ టీజింగ్ సీన్ ఉంటుంది కదా. సో వాడు కండాలా కైకూరే గండిపేట్ లే జాయింగ్ అంటాడు. అసలు ఆ టైంలో గండిపేట్ వాజ్ వెరీ రిమోట్ స్పాట్ అండ్ ఆ గండిపేట్ చెరువు అక్కడ ఓన్లీ ఎంజిఐటి కాలేజెస్ ఉంటుండే. సో అండ్ ద ఫిర్ కాయకో హైరే లాత్కోర్. సో ఆల్ దిస్ వర్ వెరీ హైదరాబాదీ వెరీ హైదరాబాదీ స్లాంగ్. అప్పుడు లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ సార్ యూస్ టు డూ ఆల్ దట్ జాకే ఫూటీకి వెళ్ళి అవన్నీ అసలు నెవర్ యూస్డ్ బిఫోర్. ముందు ఇట్ వాజ్ లైక్ చాలా హైదరాబాదీ జార్గన్లో మాట్లాడాడు లైక్ సిద్ధార్థ్ రాయ్. సో విచ్ నేను కమర్షియల్ దీంట్లో దెన్ అఫ్ కోర్స్ నాగేష్ కుక్కునూర్ అండ్ శేఖర్ కమల సర్స్ మూవీస్ వర్ ఆల్ నైస్లీ. As somebody who didn't grow up in Hyderabad, how accurate are, like, for example, Vivek Atreya's movies? Are they like Hyderabadi in that sense? No, అంటే వివేక్ అత్రేయ తన I don't think he picks a specific locale. I mean, locale is not part of it, but it's about the character psyche and I'll tell you one more thing. Ragmayur is the only actor who worked with Vivek Atreya, Tharun Bhascker and Venkatesh Mahaswal. Oh, so you hit the Vivek. Because అంటే ఆ మెంటల్ మదిలో ఒక చిన్న జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ రోల్ నాది. దట్స్ మై ఫస్ట్ technically ఫ్లెక్స్ చేసుకోవడానికి తప్పేముంది. Correct. బట్ హీస్ వన్ గై హూ ఇంకా అంటే ప్రాపర్ క్యారెక్టర్తో చేయాలని కోరిక అనమాట. సారీ డైగ్రెస్ లైక్ ఐ సెడ్. ఆల్సో ప్రవీణ్ కంద్రగుల ఉన్నాడు. యా ప్రవీణ్తో ఇంకా వదలను నేను. ఇట్స్ అన్ అన్అఫీషియల్ అగ్రిమెంట్. వాడు ఏ మూవీలో కూడా నన్ను తీసుకోవాల్సింది, లేకపోతే ఫాల్స్ కేసు ఏదైనా పెట్టేసి ప్రెస్ మీట్ పెడతాం. So
about Hyderabad. Yeah, Hyderabad, sorry. Yeah. So you are, what did you say, Padmarao Nagar, Yeah, Padmanabh Nagar. which is like, I don't know, is it the Padmanabh Nagar. center of all It's art and culture, and like what is no, Padmarao not Nagar? really. See, Padmanabh Nagar is a Agriculture very, very residential, let's say bank employees or regular government officials గానీ. So extreme like typical middle class people live there అన్నమాట. Okay. So there are few temples. Okay, it's famous for temples actually. Skandagiri temple అని ఒకటి ఉంటుంది. Then there is Sai Baba temple. These two are very famous అన్నమాట. So yeah, I mean outside of the Hyderabad, they all know what is Padmanabh. And last decade and a half lo, because of Shekhar Kamala sir, it got popular. Oh, Shekhar Kamala sir adana, because he likes to operate from there only. Okay. He didn't come to this area. He never like made an office in Jubilee. He still has an office there. So Okay. నేను పోయినా ఆడిషన్ దానికి కూడా. Yeah, obviously, Mama. I'm not surprised. యు నో ఫర్ విచ్ రోల్? Yeah. లవ్ స్టోరీలో జిమ్ లో అసిస్టెంట్ ఒకరితో ఉంటాడు కదా. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్ బాణతేజ చేశాడు. కీడా కోలా కూడా అవునా, అదే ఇప్పుడు ఇందులో వివివేలో కూడా ఉంటాడు. అవును, తెలుసు. దట్ రోల్ ఐ హాడ్ గోన్ ఆన్ ఆడిషన్. సో ఐ యామ్ లైక్ వెనెవర్ ఐ సీ ఆన్ మూవీ ఇదొక రోల్. Actually, you have like his record only. You are the only guy who has auditioned for Tharun Bhascker, Vivek Praveen Chandragola, and who was the fourth guy? వెంకటేష్ మహా. Venkatesh Ma. వెంకటేష్ మహా టోల్డ్ ఐ హావ్ ఎ రోల్ ఫర్ యూ, బట్ Correct. It's kind of an audition. Yeah. Sorry, you were saying. Yeah, I was just listening to him. Yeah, so yeah, Padmanabh Nagar is like the very middle class stuff. Okay. So నేను కూడా I belong to the proper middle class guy. Okay. Who- You had to go through the engineering. Yeah. Is it too personal a question to ask? What was your MSET rank? 755. What? ఏ ఉత్తదే నోట్కి వచ్చి చెప్పేసినావు. లేదు, నిజం. Real? I was that quintessential academic guy. Oh fuck. Okay. 755. No, we should not guilt him, Mama. So he got 755. He got, Mom. What is? అంటే ఐఎమ్ షాక్డ్ మమ్మ. లైక్ నీ పోస్టర్ సినిమా పోస్టర్ కన్నా ముందు శ్రీ చైతన్య పోస్టర్ మీద వచ్చి ఉంటుంది. So I was that nerdy guy who used to, ఇప్పుడు శ్రీ చైతన్య అప్పుడు శ్రీ చైతన్య చదివినప్పుడు, సో వీ యూస్ టు హ్యావ్ దిస్ వీకెండ్ టెస్ట్ అండ్ దేర్ యూస్ టు బి టాప్ 10 guys ఆఫ్ దిస్ బ్రాంచ్ అండ్ టాప్ 10 ఆఫ్ ద State. హోల్ హైదరాబాద్లో లైక్ హాస్టల్స్. Okay. మియాపూర్లో ఒక బ్రాంచ్ ఉండేది, దిల్సునర్లో బ్రాంచ్ ఉండేది, ఇవన్నీ బ్రాంచెస్లో కూడా మళ్ళీ టాప్ 10. ఇక్కడ ఎలాగో టాప్ చేసేవాడిని. ద గోల్ వాస్ టు టాప్ ఇన్ ద హైదరాబాద్ ఆల్సో. ఈసారి మిస్ అయింది, నెక్స్ట్ టైం ఈసారి. సో ఐ వాజ్ ఇన్ టు దట్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ అనమాట. సో అంత అంటే లైక్ అంటే ఫ్యామిలీస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్. Okay. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఆటోమేటికలీ ట్యూన్ టు బీ దట్ Good at studies. గుడ్ ఎట్ స్టడీస్. Can I guess? Like your favorite subjects were like maths and physics. Oh my god. Yeah. But I used to hate social studies. oh my god, that is the exact opposite of my life, man. I used to love social studies. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఐ యూస్ టు బి వెరీ గుడ్ ఇన్ అకాడమిక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో 9th నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఐఐటి Obviously. Oh. ఆబ్వియస్లీ. యా, సో అప్పుడు ఏమైంది, ఐ యూస్ టు కాన్సన్ట్రేషన్, అసలు టైం దొరికేది కాదు స్కూల్ చదువుకోవడానికి. అంతా ఐఐటి అదే స్కూల్ వాజ్ జస్ట్ సైడ్ థింగ్ అయిపోయేది. Correct. సో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఇవన్నీ ఐ యూస్ టు ఓకే క్రాక్ బాగానే. ఇంగ్లీష్ ఓకే ఫైన్. హిందీ ఓకే పర్లే. బట్ సోషల్ దగ్గర ఐ కాంట్ టాక్ ఆర్ అంటే ఐ కాంట్ బ్లఫ్ ఆన్ మగప్. నేను అసలు రాయలేను. నాకేను గుర్తుంటే అదే రాయగలుగుతా. సో ఒక 10 marks క్వశ్చన్ కూడా మేబీ ఐ వుడ్ ఫిల్ సమ్ 4-5 lines అంటే ఆఫ్టర్ లైక్ 9th class అట్లా. సో అన్ని బాగా వచ్చేవి. ఒకరోజు చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు ఐ వాజ్ ఇన్ దిస్ టాప్ దిస్ థింగ్ 9th classలో ఏమైందంటే, బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఐఐటి థింగ్, సోషల్ స్టడీస్లో హాఫ్ ఇయర్లీలో రాగ్ మయూర్ ఫెయిల్. సో దట్ వాజ్ మై. సో ఇట్లా అరే నేను లైఫ్లో అసలు ఇలాంటి మాట ఎప్పుడు టాపర్ లిస్నింగ్ టు ఇట్ వాస్ వెరీ దిస్ థింగ్ ఫెయిల్ అంటే అబ్బా. అంటే షీ వాజ్ లైక్ మేబీ షీ ఎక్స్పెక్ట్ మిగతా అన్ని బాగా చేస్తావు దీనికేం మాయరావు అన్న టైప్లో అమ్మ కావాలని ఇన్సల్ట్ చేయడానికి అమ్మ రాగ్ మయూర్ ఫెయిల్ అంటే ఒక్కళ్ళు తీస్తారు కదా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు. ఏంద్రా అనుకున్నా. బట్ యా అప్పుడు అర్థమైపోయింది
ఇట్స్ నాట్ సోషల్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ మై దిస్ థింగ్. ఫైన్, లెట్ ఇట్ గో. ఎనీవే నేను రేపు ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయినప్పుడు సోషల్ ఉండదు, ఏముండదు, తొక్క ఉండదు. కరెక్ట్. సో నా అదే నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటే ఐ విల్ ఎక్సెల్ అని. అట్లనే థింగ్స్ వెంట ఆన్. Dude, can I tell you? Sorry for interrupting. Yeah, it's getting too academic. No. My life is the exact opposite. Yeah. So I was terrible at maths, physics, but I love social studies and languages. So I used to tell myself, dude, 2 more years. After that, I'll not have fucking maths and physics. I can focus on social studies and languages and stuff like that. So yeah, sorry. Friend. Yeah, ante. So yeah, I don't know what question I was answering. No, so then you finish your 9th, 10th and then you... మరి 755 ర్యాంక్ వచ్చిందంటే ఏ కాలేజ్లో ఇంజనీరింగ్? ఓయూలో OU computer science. ఓ నైస్. Oh, that was privileged. No, that was like a top tier. So it became proper. Like, not only did you fulfill the Telugu boy stereotype of getting good MCET rank and joining engineering college, you also fulfilled the Hyderabadi guy dream of joining in OU. At that time when computer science was just kind of... Exactly. What was the OU experience like? Great. అంటే I don't know, అంటే till then అంటే my school was కొంచెం, I don't know whether I can tell this. చెప్పే తర్వాత చూసుకుందాం. భవన్స్లో చదివా నేను. I got a lottery ticket in Bhavans. Okay. So I was a quintessential middle class guy. But Bhavans is full of, you know, kids. Yeah. వరుణ్ తేజ్ కూడా వేరే వర్డ్ వాడదాం అనుకున్నా. ఓకే, సరే, రిచ్ కిడ్స్. సో I grew Naked up, truth. yeah, I was among them. So my tiffin boxes were different, right from my tiffin boxes to water bottle to my school bag to my stickers on the book to what cover I put on this. Everything was different from all the this thing from the So you were the rest of middle class guy amidst the rich kids whose only power was the power of knowledge and good rank. Is that how it was? Yeah. అంటే అందరూ, సో ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ దిస్ థింగ్, బట్ యా, సో అదేం తెలియలేదు. బట్ ఐ న్యూ మై వే, లైక్ వేర్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అండ్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ టు గ్రో. అదర్వైజ్ సో Any acting and all at that time, like school level ఆ acting? పిచ్చి మళ్ళీ ఉండేది. అవన్నీ లైక్ అకాడమిక్సే, కో కరిక్యులర్ యాక్ట్, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ ఇదే. సో స్కూల్లో ఏదైనా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ థియేటర్ డ్రామా ప్లే ఉందా అంటే ఐ హ్యావ్ టు బి దేర్. You're the main lead? యా, మెయిన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. No, Santhosh also same. You share he was always the main lead in our school place. రైట్, ఐ విల్ స్టార్. రైట్. సో అట్లా ఉండేదన్నమాట. సో సింగింగ్, డాన్సింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ నీడ్ టు బి దేర్ అన్నమాట. Okay. సో ఐ టు గెట్ దిస్, అప్పుడేవో ఉండే ఆల్ రౌండర్ అవార్డ్స్. సో అటెండెన్స్ 100% ఉండేది. ఇవి 100%. Oh man. సో ఐ టు Your బి దట్. classmates must have hated you so much. No, never Hey, actually. you don't know that, man. There must be at least 5 WhatsApp groups without you. Maybe. But I was the most కొంచెం ఏమంటారు, not the fun guy for sure. But I have my bunch of friends from school who are still sticking with me. Any memorable roles from school plays? Oh yeah. So అప్పుడు we used to do this మోడర్న్ రామాయణ అని డన్ టు డెత్ ఒకటి చేసేవాళ్ళం అప్పుడు మన టైంలో. ఏముండేది, మేము చేయలేదు. మేము మోడర్న్ అరే ఏం లేదు, నథింగ్. border. You take రామాయణ, get some random songs which suit the this thing, no, right? Yeah. సో అది తీసుకొని we used to... Which character did you play? Sita. Oh. So అందుకనే మెమరబుల్. సో వేరింగ్ దట్, సో ఐ borrowed a gagra choli from my classmate and whatever is required, accessories, inner and outer, వేసుకొని. సో యూ డాన్స్ లైక్ డ్యూయట్ సాంగ్స్ అలా ఉండేవా అప్పుడు? డ్యూయట్ సాంగ్స్ ఉండేదా? Yeah. So one guy played the Rama, one guy played the Lakshmana, one guy played the Ravan. So అంతా మేమే డైరెక్షన్, మేమే అంతా ఇదన్నమాట. సో ఇట్స్ లైక్ ఫస్ట్ రామ్ అండ్ లక్ష్మణ్ విల్ బి డాన్సింగ్ ఫర్ కొలంబస్ ఇచ్చారు సెలవు అంటే, దెన్ సీత విల్ బి లైక్ గ్రీక్ వీరుడు. Yeah, I remember they were fun plays, man, actually, all of those, like a modern telling. Yeah. Then this guy says Rama sees Sita and song parent, hey kya bolti tu, hey kya main bolu. Then followed by that was inga then now they get married, pelli kala vachesindi bala. That and then they go to forest. Then they go to forest. రావణ సాంగ్ కూడా ఏదో ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా ఏదో ఫైట్ అయినప్పుడు we had that, I think దిల్తో పాగలేలో దెర్ ఇస్ డాన్స్ ఆఫ్ ఎన్వి అని ఒకటి ఉంటుంది.
So we put that music for Rama and Ravana's fight, and then end lo there is some song, and yeah. So No, so but all why the- did you have to play Sita? Was it a boys' school? no. Oh, there was. Just for- It was a co-ed school. It was a co-ed school. But a guy was playing. Yeah, Sita. because my this Talent thing is, for yeah. so I wanted to play that. So Okay. Oh, that was so great, man. నైస్ నైస్ సో అదే అనమాట. సో చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టింగ్ పిచ్, అండ్ అసలు ఇంకా షారుఖ్ ఖాన్ చిన్నప్పటి నుంచి లైక్ Were you also the guy who danced in annual function on Shah Rukh Khan's? What songs? No. So one thing is movie songs are banned. Oh, Only we can do only మరి modern album era? songs అనమాట. ఓ ఫర్ డాన్సింగ్ For dancing. So that Shubha Mudgal song ఎవరే మారు డోలునా అది, ఇంకా దలేర్ మేందివి, ఆల్ దీస్ ఓన్లీ ఆల్బమ్స్ వీవర్ వెళ్ళాడు. అది ఏందో అవి 7 రూల్ అది. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వీ యూస్ టు డూ అనమాట. యా, సో చిన్నప్పుడు షారుఖ్ ఖాన్ ఎంత పిచ్చి ఉండేదంటే, ఇది లైక్ అదే మూవీస్ అన్నీ అబ్జర్వ్లీ చూసేవాడిని. అండ్ ఓన్లీ మా కేబుల్ టీవీ ఓన్లీ సమ్మర్లో ఉండేది అదేంటి? ఇంట్లో. 2 things. Strict. ఒకటి బడ్జెట్, ఇంకోటి స్టడీస్ డైవర్ట్ అయిపోతాము అని. సో You are the eldest ఓన్లీ child, I సమ్మర్. assume. నో, ఐ హ్యావ్ అన్ ఎల్డర్ వన్. Okay. Yeah. He's also like you, like star. So student? he's very opposite of me, but he's the one who inserted that movie Keeda in me. Okay. So he used to tell what movies are coming, and obviously I will look up to him, right? I'm a small kid, and he'll avuna, and then I got interest. He stayed there, and I went somewhere else. So yeah, coming back, షారుఖ్ ఖాన్ అది అప్పుడు రామ్ జానే ఏదని ఉండేది అనమాట. రామ్ జానే మూవీ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, సో అందులో హీ వేర్స్ బ్రౌన్ కింద పైన మొత్తం బ్రౌన్ సూట్ వేసుకుంటాడు, ఇక్కడ వరకు ఓపెన్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ హీ టు వేర్ Shah Rukh Khan. చైన్. షారుఖ్ ఖాన్. రామ్ జానే చూడలేదాను? Can you just see the brown jacket in Ram Jane? యా రామ్ జానే. ఏ కమ్ ఆన్ మ్యాన్, ఐ థాట్ అట్లీస్ట్ No, I know of the movie, but that much I'm not a fan, mama. Brown jacket he wore and all that. So. థర్డ్ పిక్చర్. Oh, that. థర్డ్ పిక్చర్. Hey, editor, please blow this up when we are showing, okay? In the. So Not you, but good. I appreciate that also, Shravan. Yeah. So I used to have one such suit and it's somewhat near, and so he used to have one gun here. ఇట్లా అంటే ప్రతి అంటే హీస్ ట్రేడ్ మార్క్ is suddenly usually it's all gangster movie and they'll strip off all the guns the moment he enters a don's place, and suddenly ఇట్లా ఇక్కడి నుంచి తీసి గన్ వేలుస్తాడు అనమాట. సో ఐ టు హ్యావ్ ఒక చిన్న టాయ్ గన్, రబ్బర్ బ్యాండ్, ఇంట్లోనే డిష్ అన్ని ఆల్ దట్ నాన్ సెన్స్ ఐ షుడ్ అంత ఇది అనమాట. సో ఆ సినిమా పిచ్చి అట్లా ఉండిపోయింది సబ్ కాన్షియస్. స్కూల్ టైంలో ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో యా, డ్రామాస్ అండ్ ఆల్ ది. అండ్ ఇంకా కాలేజ్లో కూడా, ఐ మీన్ స్కూల్లో కూడా ఇట్లాంటి కూల్ చైన్ ఒకటి ఉండేది, లైక్ కుచ్చుకుచోతాయిలో కూల్ చైన్. ఐ యూస్ టు ఫ్లెక్స్ దట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది ఇంకా అట్లాంటిది. My brother brought that, okay? My brother brought in an exhibition, Ampalli exhibition. But silent అనమాట అట్లా. But అంటే he got that, but I got the blame at home that I am doing all these chiller things and all అనమాట. But anyway, so school I used to flex that cool chain and all. Yeah. నో, నువ్వు చెప్తుంటే వాట్ ఐ గెట్ రిమైండ్ ఆఫ్ అప్పట్లో హైదరాబాద్. సో మేము స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు ద ఓన్లీ పాత్ మేము క్రాస్ అయ్యేది ఏంటంటే, ఫ్రమ్ సికింద్రాబాద్ అల్వా నుంచి వస్తుంటే ట్యాంక్ బండ్ మీదకి వెళ్ళి, లైక్ సికింద్రాబాద్ ఎస్జీ రోడ్, ట్యాంక్ బండ్ అండ్ టు ఎంజీబీఎస్. సో దిస్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ ఐ షుడ్ నో. Oh yeah, Alwal నుంచి, because you have to, Alwal అంటే sorry, Karimnagar అంటే you have to come from there, correct? From there. And while coming back, dad will halt. He would chill for 1 day, 2 day, and then after 1 or 2 days, we'll go back to Karimnagar. While coming, సికింద్రాబాద్ ఎస్డి రోడ్లో ఇప్పుడు వినాయల్ పోస్టర్స్ అవును ఉన్నాయి కదా, అప్పట్లో దే వుడ్ పెయింట్, హ్యాండ్ పెయింటెడ్ లైక్ ఒక ఫుల్. అండ్ అప్పట్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆఫీస్ అంతా అటు సైడ్ ఉండేదని మా ఫాదర్ చెప్పాడు. నన్ను ఇక్కడే ఎందుకు అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆఫీస్లో ఏమో చెప్తుండే. సో ఐ రిమెంబర్ లైక్ ఆల్ ఈ లైక్ ద పోస్టర్ విచ్ చేసావు రామ్ జానే అండ్ ఆల్ దీస్. అప్పట్లో సలాఖీన్ అని ఒక మూవీ ఉండే, సనీ డియోల్ది. అది ఆల్ దోస్ మూవీస్ ఇక్కడ ఇట్లా ఆల్ త్రూ అవుట్ ఇట్లా పెయింటెడ్ గా ఉండేది. అండ్ వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఐ రిమెంబర్ వాచింగ్ మేకిలాడి తువనారి, I think in Maheshwari Parameshwari. Maheshwari Parameshwari. That would like take there. That was only theater which had escalator. And paina it had like this. That chandelier. Rotating chandelier. No, outside it had this board where it will write. It was written Parameshwari, Maheshwari, and that would rotate. Okay. Outside building. Local go there escalator. Oh my God, mind blown. It's like wow. Was that the best screen in Hyderabad?
బెస్ట్ స్క్రీన్ అని కాదు, ఇట్ వాస్ లైక్ ద రిచెస్ట్ ఫ్యాన్సియెస్ట్ అండ్ లైక్ సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డిస్. Okay. లైక్ యునో ద మార్వాడీస్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ వుడ్ గో దేర్, ఎక్కువ హిందీ మూవీస్ ప్లే అయ్యేవి అనమాట. Okay. లైక్ హమ్ ఆప్కే హై కౌన్, ఇవి అవి అన్ని అవన్నీ. So Shah Rukh Khan movies would release there. నో నాట్ రియలీ, అట్లేం లేదు. యా మోస్ట్లీ అంటే ఆ కాచిగూడ స్ట్రెచ్ అంతా వాజ్ యా లాట్ ఆఫ్ హిందీ స్పీకింగ్ పీపుల్ చాలా ఉంటారు అటు సైడ్. కోటి హ్యాబిట్స్, సో వాళ్ళందరికీ కాచిగూడ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ కేటర్ టు లాట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు సంధ్య ఇవన్నీ ఎక్కువ తెలుగు ఇది కదా, అటు సైడ్ కుమార్ లైక్ ఐ మీన్ కుమార్ థియేటర్, రామకృష్ణ ఇవన్నీ, మహేశ్వరి పరమేశ్వరి ఇవన్నీ అటు సైడ్, వెంకటరమణ, కాచిగూడ వెంకటరమణ. అండ్ హిమాయత్ నగర్ వాజ్ లైక్ ద జూబ్లీ హిల్స్ కైండ్ ఆఫ్ స్కైలైన్, స్టెర్లింగ్ అవన్నీ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇంగ్లీష్ మూవీస్ యా స్కైలైన్ అదే. So to watch a particular language movies, you have to go to a certain area. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. It's kind of beautiful, man. ఇట్స్ ఓపెన్. సో సికింద్రాబాద్ యూస్ టు బి కైండ్ ఆఫ్ మిక్స్ ఆఫ్ మంజు థియేటర్లో వీటన్నిటిలో హిందీ మూవీస్ వచ్చాయి. ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ ఐ సా DDLJ. యా సో యా నైస్. సంగీత్లో ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ. ఇప్పుడు యా ఇవన్నీ లేవు యాక్చువల్లీ, బట్ Again, we'll go back to that. Which one? That time. Oh, appatlo. Yeah. No. But one thing I like about people who grow up in Hyderabad is like they are multilingual at different level. Like they'll speak English and Telugu and Hindi in a smooth sort of way. One thing I have not, and of course I'm not Hyderabadi kabatti, but ఈ ఓల్డ్ సిటీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది చూడు, ఇట్లా పట్టేస్తారు. నిశాంత్ వుడ్ స్పీక్, అరే నిశాంత్ would do a shit job, but sorry Nishant. No, but his would be like, hey, kya bolta re? I'm like, dude, I can't believe a whole city is talking like that. That's insane. No, that's one. Dakkani is a dialect to pick, no? Yeah. ఇప్పటిదాకా sometimes I wonder, అరే ఒకవేళ ఛాన్స్ వచ్చి. But you can try, no? Like as an actor, suppose I'm a director, okay? And I came and said, okay, Santhosh, now నాకు ఓన్లీ మియా వస్తుంది. Santhosh, this is a role. This is a role. You are a Swiggy delivery guy from Old City, and your order didn't get placed, and you're being accused of stealing $500. ఏ ఐసా కైసా బోల్తే. నాకు హిందీయే కొంచెం ఇదర్ ఉదర్ కిదర్ సబ్. Correct. You are familiar with దక్కని. బట్ ఇప్పుడు చెప్పను నేను. ఇది ఎలాగో ఆన్ ఎయిర్ వెళ్తుంది మళ్ళీ. ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్స్ టు కాస్ట్ అంటే ఐ కెన్ డూ ఇట్ ప్రాపర్లీ, బట్ నౌ ఐ think of it as an audition. No. I need that audition space to switch off the lights, mama. No, వద్దు mama, please. All right. No pressure. I can do it for sure, but just that but I want to do a film. అంటే హైదరా ఇది మన వాట్ ఇస్ దట్ ఫిలిం రే, అంగ్రేజ్ అలాంటిది వచ్చి వెళ్ళిపోయినాయి. బట్ ఐ వాంట్ టు యునో బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిలిం, యాక్ట్ ఇన్ అ ఫిలిం వేర్ an అంగ్రేజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం మేడ్ యూనివర్సల్లీ, అంటే కొంచెం యూనివర్సల్లీగా చూసే ఒక ఇది, అంటే వరల్డ్ షుడ్ నో వాట్ హైదరాబాదీ దిస్ థింగ్ ఇది అని. అంగ్రేజ్ ఇట్ లైక్ వెరీ పాపులర్, ఈవెన్ అదర్ స్టేట్స్ న్యూ, బట్ అది కన్ఫైన్ అయిపోయింది. అండ్ మళ్ళీ అలాంటిది కుడెంట్ రియలీ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్, ఐ థింక్. సో ఐ ఫీల్ ఎవరైనా మంచిగా రాస్తే అది చేస్తే బాగుంటుంది అని. ఎవరైనా యాక్సెంట్ వస్తుంది. నేను అంటున్నా సమ్మన్ షుడ్ మేక్ అ ఫిలిం అంటున్నా, మేక్ అ ఫిలిం విచ్ ఇస్ అగైన్ హిట్ లైక్ అంగ్రేజ్, అండ్ ఆల్సో నాట్ జియోగ్రఫికల్లీ లిమిటెడ్, ఆడియన్స్ వైజ్ చూస్తే అప్పుడు అసలు అది ట్రెండ్ అవ్వాలి అని ఒక హిందీలో ట్రెండ్ అవ్వకపోయినా అదొక ఒక ల్యాండ్ మార్క్ ఫిలిం అవ్వాలని వాంట్ టు బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ sort of make it people to represent my Hyderabad. You were saying something, Santhosh? No. जब शहर हमारा होता है, one legendary play ఉంది కదా with Jay Jha. He casted me. I went to audition. Hriday. No, not audition. I got you got the role. Correct. Yeah, sorry. Role chesna. Then I learned from you the Hindi dialogue. Really? No, Chupisha, I had only 2 lines or 3 lines. So all through the play I would only rehearse that in my mind. What was I'm like outside, I forgot the line, but only వచ్చినప్పుడు ఆ 2 lines అట్లా వదిలేసి అమ్మయ్య రిలీఫ్. Then after that it's like just a mob fight.
ఆల్సో ఈ హైదరాబాద్ రావడం వల్ల వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్ an interesting story. I don't know whether I can do it, but ఇంకా అయిపోయింది కాబట్టి చెప్తున్నా. ఫర్జీ తెలుసు కదా మీకు. ఫర్జీలో there is this guy who plays Shahid's friend. నైస్ రోల్. Huh. చాలా మంచి రోల్ అది. Rajan DK sir called me for that. Audition for that. But మన తక్కిన హిందీ వస్తుండే అనమాట. వాళ్ళకు they wanted Mumbai Tapori. So how did you speak? Acting was all అరే అంటే I was trying to speak that Hindi but ఆ ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది. నే ఆతానా పైకు అది ఎట్లనో అట్లా మధ్యలో వచ్చేస్తుంది. అరే ఇలాంటివన్నీ వస్తున్నాయి అనమాట. అట్లా కాదా వాళ్ళు అరే దే సేన్ డిఫరెంట్ వే ముంబై టపోరి. సో అది ఎంత ట్రై చేసినా ఇదవ్వలే. బట్ యా మై బ్యాడ్ లక్. దెన్ So that's why he didn't want to do the Hyderabadi accent at that time. యా అంటే బికాస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ యాక్సెంట్ ఐ గాట్ రిజెక్టెడ్. సో ఎవరు హిందీ But there's a nice one waiting. You can't reveal. Yeah. Cool. So all right, I'll just tangentially Sorry. digress to another topic. Yeah. Okay. What is your favorite Shah Rukh Khan movie? Since he's such a big fan, Shah Rukh Khan film. let's go around the room quickly. Mom, you're starting with me. Please go. Okay. What is yours, man? Dil se. He'll give some artistic fucking movie choice. Okay, cool. Mine. మాయా మేము సాబాన్లే. Huh? Shah Rukh Khan movie. Jawan you like? Jawan. Mama is working on 30 years. Jawan you like? Favorite all time. Mine. DDL. Cool. Okay, cool. Mine. Sorry for judging your answer. Mine is Check the India. Check the India. Cool. What about? Oh, mama. Oh, fuck. He's an emotional guy, dude. I look at you completely. Mama, in Check the India also, I got the emotional angle of Shah Rukh Khan. Mala mer, he falls to the wall, no? When not wall, he just falls back, no? When what's that? Understood. मेरी तरफ देखो, and then आगे देखो something. and then goal కొట్టిన తర్వాత ఇట్లా మాలా పడిపోయిన ఇట్లా నేను కూడా ఇట్లా. But I'm so surprised that Kabhi Khushi Kabhi Gum is your favorite. Were you even born when that was? Mama artist no. అదే కదా. Okay, but I'm just surprised. I'm saying. Think of beauty, joy forever. No, see, I love Kabhi Khushi Kabhi. I have one more memory attached to Kabhi Khushi Kabhi. But tell. No, I can't tell that. No, that's an adulterated story. But what do you like about Kabhi Khushi Kabhi Gum? It's the most recent one you watched. Okay, you liked it. It worked for you all that. Bye. All that. It didn't seem to. Fuck, man. You're a soft. Okay, Dheeraj. Karan Arjun. Yeah. Hyderabad boy. Yeah. I like Chak De, but there's one more movie that I like that didn't get as much recognition. Fan. I thought that was a nice movie where he did some decent acting. The Fan. Where he plays the fan and this guy. So I like. But what are your favorite? I know obviously it'll be difficult to answer one. Kabina. Kabhi Haan Kabhi Na is a nice. అది మోస్ట్ రిలేటబుల్ షా రుఖ్ ఖాన్ క్యారెక్టర్ ఫర్ మీ. Yeah, most people might not know Kabhi Haan Kabhi Na. ఒక చిన్న డిస్క్రిప్షన్ లా ఇవ్వగలరా about the movie? సో కభీ హాం కభీ నా ఇస్ జస్ట్ No, but నువ్వు చెప్పు. సో కభీ హాం కభీ నా ఇస్ అ స్టోరీ ఆఫ్ ఏమంటారు ఈ మధ్య వర్డ్స్ రావట్లే. అండర్ డాగ్. Okay. Loser kind of. Yeah, he's a loser who tries to woo the heroine with all the lies and all. ఆమెకి అబద్ధాలు చెప్పి వీడిపైన వాడిపైన అంటే వీడికి ఒక కాంపిటీషన్ ఉంటాడు దీపక్ తిజోరి. సో వీడిపైన అబద్ధాలు చెప్పి so he tries to get her but in a sweet way, not like an evil not at all the violent way or something, but all little sweet lies and all అనమాట. వాడు ఆ రోజు అమ్మాయితో కనబడ్డాడు తెలుసా నీకు అట్లా అని he does all that and finally he doesn't get the girl. It's like revealed of the mega surprise. Oh shit. Okay, cool. No, but ఎప్పుడు వచ్చింది? Before DDLJ or after? Much before DDL. It's one year before DDL. Yeah. Release అప్పుడే అయింది, but it was shot much before. Okay. It was one of his first films అన్నమాట. Oh. So release distributors దొరకక he himself released in Mumbai or something. This director is very famous. He made all those Kundan Shah. He made Jaane Bhi Do Yaro and all of that. It's primarily a comedy way. And Shah Rukh Khan is like a very like soft guy sort of a role. Yeah. So it's like I'm sure everyone would have had break unless
You have long hair like Hriday. Then you have more heartbreak. Yeah. So yeah, or you know, on the stud like Mana Vijit. Yeah. So yeah. Revealing facts. So yeah, so he's like everyone. He's an on average looking guy who is trying to get a girlfriend or you know ప్రపోజ్ చేసి విన్ అవుదామని చూస్తుంటాడు కానీ ఫైనల్లీ చేస్తాడు ఈ గోస్ త్రూ ఆల్ ద రిలేటబుల్ స్టఫ్ అండ్ ఫైనల్లీ అమ్మాయి దొరకదు. అండ్ చదువులో కూడా ఈజ్ నాట్ అ గ్రేట్ గై, అందరు తిడుతూ ఉంటారు, ఇద్దరు ఈ లైట్ తీసుకుంటాడు. అండ్ దెర్ ఇస్ అ స్వీట్ లిటిల్ సిస్టర్ హూ క్లాస్ బిక్తూ ఉంటుంది, మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్లీ he lose a guy, he lose a girl to the other guy. అండ్ ఫైనల్లీ లాస్ట్లో ఒక చిన్న స్పెషల్ అపిరెన్స్ ఉంటుంది జూహీ చావ్లాది. ఇట్ గివ్స్ కొంచెం రే ఆఫ్ హోప్ అనమాట. సో ఐశ్వర్య వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటిదే. సో లాస్ట్లో జూహీ చావ్లా వచ్చి అండ్ షారుఖ్ ఖాన్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ విత్ దిస్ షూటింగ్ స్టార్స్ అది కదా, ఓ తారా అది ఉంటుంది చూడు. సో యా లాస్ట్లో జూహీ చావ్లా వచ్చి ఇట్ దే షో దట్ ఇట్స్ రే ఆఫ్ హోప్. సో నెవర్ దిస్ థింగ్ అన్న చిన్న ఇది వెరీ పాజిటివ్ ఫీల్ గుడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం. సో అది ఐ రిలేట్ టు దట్ క్యారెక్టర్. అందరూ షారుఖ్ ఖాన్ ఫర్ అంటే డిడిఎల్జే అంటారు కానీ డిడిఎల్జే ఇస్ లైక్ సో యావరేజ్ ఫర్ మీ honestly speaking. Maybe appudu cinema chusinapudu I would have got excited, but over the years it didn't grow on me. But Kabhi Haan Kabhi Na, sorry, it grew up so much. Ante now all I look is relatability. See రాహుల్ మన ఇప్పుడు చెప్పాను కదా విజిత్ లా ఉంటే రాహుల్ లాగా అట్లా అమ్మాయిలు వాడతారు, ఇట్లా హైట్ బైసెప్స్ అని ఉంటాయి. బట్ ఐఎమ్ Kabhi Haan Kabhi Na. Kabhi Haan. Correct. So what are other underrated Shah Rukh Khan movies that you would recommend to the viewers? కభీ అల్విదా నా కహనా. Kabhi Alvida Na Kehna. అండర్రేటెడ్ అది అంటే ఏది మిత్వా ఇస్ దట్ మూవీ. Yeah, where he like they made Shah Rukh Khan cheat on his wife. That's why the movie flopped actually. You're like, dude, you take the Like most the loved Raj of the star. nation. Yeah. And who's always known as the guy who's faithful and all. Right. Like after his wife died for 8 years also, he didn't go back to Anjali and all. That's the kind of image. Next movie, first of all, Shah Rukh Khan is the athletic guy. They made him walk with a cane. Right? And all his running is in the imagination. So there, some audience were like, yo, what the fuck? Then they made him cheat on his wife with another woman, not just one of. See, in movies, when they show cheating, no, they show it as one incident. It's like someday, that unfortunate night, it's raining, thunderstorm, they hug each other. Or it's like, I watched movies where they're feeling cold. And then to get warm, they fuck. తెలుగులో కూడా ఉంటుంది కదా. Yeah, There is maybe. a famous ఒక వర్షం కురిసిన వర్షం కురుస్తున్నారు. Yeah. So, but in this movie, it is not even that. That I think the audience can still forgive, mama. Okay, one day you got, like, have you seen that Bhai movie where he has to impregnate another woman because his wife is చోరీ చోరీ. yeah. రాణి ముఖర్జీ In that, you know what they do? So Bhai obviously will not cheat on his wife. He's a Bhai is good Bhai. guy. Bhai is Bhai. So they show that he drinks little. And his నషేమే. yeah, no, and then when he drinks, he looks at the girl. Suddenly, Preeti Zinta becomes Rani Mukherjee. That's why Bhai did. Otherwise, the Like సప్తసాగర్ వెళ్ళొచ్చు సైడ్ బి. side see that this is a new. So then, but in this movie, Kabhi Alvida, I mean, I'm just telling a theory why it flopped. Then they show Shah Rukh Khan flirting with another man's wife. First, and they show him as a shit husband also. Like he is, you know, you remember? And then, obviously, so the movie tanked. I felt a little like when I watched. Then did he like But అంటే take some acting bound I want people to see him flawed. Yeah. I'm tired of seeing him in Pathaan. అంటే అప్పట్లో అట్లా ఇమేజ్ ఉండే కదా. మేబీ he was trying that only. Yeah, he was trying that. Trying to do some flawed అంటే be character. flawed, be vulnerable, be flawed, get slapped by your wife, and do wrong things. Not always save women, love women. Yeah. Tried. Don't always try to save the day. Yeah. So I want him to do that. Correct. That's a So good choice అదనమాట. actually. ఎందుకంటే హీస్ ఫ్లాడ్ అంటే వాడికి అసలు కాళ్ళు ఇరిపోయినా ఆ పొగరు ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది. ఆల్వేస్ దెర్ ఇస్ స్కెప్టికల్ థింగ్. Yeah. వెరీ He has స్కెప్టికల్ no redeeming qualities. నో రిడీమింగ్ క్వాలిటీస్ అసలు. వైఫ్ అంతా సపోర్ట్ చేస్తున్నా ఆమె దెర్ ఇస్ అ నైస్ సీన్స్ అసలు విత్ ప్రీతి జింటా అండ్ ఆల్. సో ఆ ఎమోషన్ ఐ లైక్. సో దట్స్ వై ఐ ఫెల్ట్ పీపుల్ షుడ్ వాచ్. ఐ వాంట్ టు సీ మోర్ యాజ్ అ. Then which other movie? మొన్న పఠాన్. ఐ వాస్
పఠాన్ వాజ్ ఇస్ ఏమంటారు కమ్బ్యాక్ ఫిలిం, బట్ దిస్ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్ ద కమ్బ్యాక్ ఫిలిం. జవాన్ అట్లీస్ట్ ఐ లైక్ కొంచెం ఎంతో కొంత దెర్ ఇస్ దిస్ థింగ్ దట్ ఈస్ అని ఐ కాంట్ రియలీ ఐ డోంట్ లైక్ హిమ్ యాజ్ ఎ మ్యాచో గై మ్యాన్. He has become macho and all, but there are enough macho people doing the macho stuff. And okay, any other Shah Rukh Khan movie that you think didn't do very well, not very famous, but you liked his acting in it? I don't know. అంటే నేను అన్ని కొంచెం ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా చూస్తా అసలు. ఐ ఫర్గెట్ ద బాక్స్ ఆఫీస్ స్టఫ్ పార్ట్ అండ్ ఆల్, బట్ ఫస్ట్ అయితే ఇది గుర్తొచ్చింది. బట్ రామ్జాన్ ఆల్సో అంటే కల్ట్ షారూక్ ఖాన్ ఫ్యాన్స్ కి దే విల్ గో మ్యాడ్. అంటే చాలా వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ హీ వాస్ డూయింగ్ దట్ టైమ్. Correct. హీ వాస్ డూయింగ్ వెరీ క్లాసీ స్టఫ్ అండ్ సడన్లీ ఈజ్ లైక్ ఏ బోలానా రే విల్ డూ ఆల్ దట్. మనం ఒక టీవీలో చూసాం ఇప్పుడు. Which one? See, this came after DDLJ and he was doing Kalyan and he used to keep this open and asala bale undedi. బొగ్గుది Koila. Koila. Yeah. Rakesh వద్దులే, being in the industry I don't know, I should talk. See, Rakesh Roshan films always follow a format. Yeah, I know that. Always Koila was such a template film. Yeah. You see, either next janmalo untado la All Rakesh Roshan movies have the same format, mama. It's like there's a guy, he's a simple guy. He dies and comes back as another person, not literally all the time, but as somebody else. And then in the second half, it's about taking revenge on this thing. So see, Krish is that, Koi Mil Gaya is that, Kavan Pyare is that. ఆస్ట్రేలియా వస్తాడు. అదే free. Karan Arjun, Khoon Bari Mang, they all start with K and they have this rebirth sort of a theme. So that's one. ఇప్పుడు కొంచెం తెలుగులో పోదాం మంచిగా. పోదాం ఫుల్ తెలుగు. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ షార్ప్ టంగ్. నీకు ఎప్పుడు రియలైజ్ అయినా అది తిరుగుతలేదు, బట్ నీ డైలాగ్ డెలివరీలో ఎప్పుడైనా రియలైజ్ అయినావా దట్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ షార్ప్ టంగ్ అని తెలుగులో? ఏమో అంత అనిపించలే. అంటే ఐ ఫీల్ ఐ షుడ్ ఇంప్రూవ్ ఆన్ మై. లేదు, నేను నిజంగా చెప్తున్నా. ఓకే, అంటే అన్ యాక్టర్, నేను ఐ డింట్ నో నువ్వు హైదరాబాదీ అని. సినిమా బండిలో యాస అక్కడ రాయలసీమ యాస కొట్టింది. దెన్ కీడా కోలలో మంచి తెలంగాణ యాస కొట్టింది. సో ఒక యాక్టర్ అట్లా యాసలు కొట్టిందంటే దెన్ నీ టంగ్ చాలా షార్ప్ ఉన్నట్టు. నాకు రాదు అట్లా. ఇప్పుడు అందరు నన్ను ఎలిమినేట్ చేస్తారు. వస్తుంది, నేను తెలుగు నేర్చుకునేదే ఆ విజయవాడలో. వచ్చా డబ్బింగ్ అప్. Cool. So, it's the third Kaushik. Yes. So, writing interests ఏమైనా ఉన్నాయా? You like to write or come up with stories? I started with that. You started as a writer. Let's go. టాపర్ కూడా మళ్ళా. Correct, అదే రైటర్ అంటే అదే ఎగ్జామ్స్ రాసిండు అవి కూడా. అండ్ సో లైక్ చాలా ఉండే బేసికలీ. సో ఐ వాజ్ అ రైటర్, డైరెక్టర్, అంటే ఏదో వాట్ ఎవర్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రైటర్, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కా రైటర్, డైరెక్టర్. దెన్ వాజ్ అ ఫిల్మ్ క్రిటిక్ ఫర్ 7 years. What? Co-critic. Which publication? I used to write for an online portal called Chitramala. Now it's not with the పేరు తోడేనా, with your Rukh Mayur పేరు తోడేనా? అవునా? Yeah. So 7 years I was a film critic. Okay. I didn't used to like the term. But film reviewer అని చెప్పేవాడిని. But yeah, anyways, so even writing చేసేవాడిని. So what happened was I was doing all these things together at once, apart from my 9 to 5 job, which is never 9 to 5. It will be 9 to 9, 9 to 10. So yeah. What job was that? I was in IT. I was a coder. I was a developer, software developer. Yeah. Software developer in Hyderabad. No, I was working in Bangalore. Okay. Cool. So yeah. So ఇవన్నీ చేసి, సో ఐ వాజ్ రైటింగ్, డైరెక్టింగ్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్. అండ్ వాట్ ఐ నోటీస్ వాజ్ నా షార్ట్ ఫిలిమ్స్కి వచ్చిన అప్రిషియేషన్ కదా, డిప్రిషియేషన్ వాట్ ఎవర్. అసలు ఏంద్రా ఇది, వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్, వై డిడ్ కిల్ దట్ ఫెలో, షీఈస్ ఓవర్ యాక్టింగ్ టూ మచ్, షీఈస్ అన్ని కమెంట్స్ నా షార్ట్ ఫిలిమ్స్కి ఇట్లాంటివి వచ్చాయి అనమాట. యాక్టింగ్కి కొంచెం మంచిగానే వచ్చేవి. సో దెన్ ఐ థాట్
instead of dabbling, I said not dabbling, sorry, instead of doing so many things at once, let's focus. While doing job, it's impossible to do so many things, and సో అప్పుడు దెన్ ఐ పిక్డ్ యాక్టింగ్ అండ్ దెన్ కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా దాన్ని పర్సూ చేసి యాక్టింగ్ కోర్సెస్ ఇవన్నీ వెళ్ళి దెన్ కొంచెం ఫోకస్ అంతా దానిపైన పెట్టేస్తాను. వద్దురా బాబు డైరెక్షన్ ఇంకా చెయ్యను నేను. సో హిందీ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒక డైరెక్ట్ చేశాను నేను యాక్చువల్లీ. అవునా? యా. సో అండ్ ఆల్సో ఇట్ టేక్స్ సో మచ్ టు డైరెక్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ టీమ్. ఇప్పుడు లైక్ తరుణ్ భాస్కర్ ఉన్నాడు, వాళ్ళ టీం ఉంది, గ్యాంగ్ ఉంది. అట్లాంటి నీకు ఒక మంచి ప్రొడక్టివ్ గ్యాంగ్ ఆర్ మంచి క్రియేటివ్ గ్యాంగ్ లేరనుకో. అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్ ఎట్ నెట్. ఈవెన్ నౌ జస్ట్ ఇట్లా కెమెరా పెడితే ఏదో మాట్లాడతా కానీ ఆర్ ఆన్ షూటింగ్ అప్పుడే చేస్తా కానీ అదర్వైజ్ ఐఎమ్ వెరీ పువర్ ఎట్ నెట్వర్కింగ్, టాకింగ్ టు పీపుల్ అండ్ దిస్ థింగ్ అనమాట. సో అలా పార్టీస్ లో కూడా కనిపించాడు కదా. యూ హావ్ నెవర్ సీన్ మెట్ హిమ్ ఎట్ ఎ సోషల్ ఈవెంట్. ఐ యామ్ టీ టోటలర్ ఆల్సో. కరెక్ట్. సో అండ్ కొంచెం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముందు నుంచి సోషల్ స్టడీస్ ఇష్టం లేదు, సోషల్ కూడా ఇష్టం లేదు. No, I appreciate the pun that you went for with the dramatic. Tharun is the most mentioned guy on our podcast. You know I don't know. ప్రతి దీంట్లో వస్తాడు కదా. Almost ప్రతి. How many mentions do you think he has got till now? At least 20? Like no more than 20. 30? Every video ke kinda some 3-4 comments. No, by the guests I'm saying. Mentioned by the guests. Yeah. But easily. It also says how much he has influenced the current gen actors, technicians. Yeah. With just 2 to 3 films. Correct. Cool. So we'll go to the members' questions. Yeah. We have a lot of members' questions. I'll stick on that question. If any nice thought వచ్చింది అనుకో, we'll continue the story. నన్ను కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా? ఈవెన్ మేడ్ అప్ అవి? No. We ask our members. Santosh, can you please explain? So ముందు రోజు ఓకే నౌ నీకు చెప్తా ఫస్ట్, అందరితో వాళ్ళకి చెప్తా. సో ముందు రోజు విల్ టెల్ అరే we are getting this guest for on our podcast. సో ఏమైనా మీకు పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటే వాళ్ళు టైప్ చేసి అంటే ఐ డిడ్ంట్ నో ఐ వాజ్ అంటే పాపులర్ ఇనఫ్ టు గెట్ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ బై. అరే బై డోంట్ అండర్ప్లే యువర్సెల్ఫ్ మామా. Mama, fuck the humility. లేదు నిజంగా అనుకోలేదు నేను. సో ఇఫ్ యూ ఆల్సో వాంట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అంటే లైవ్ గివ్ వస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు వాట్ అప్పుడు ఐ డోంట్ సీ మచ్ పీపుల్ కమింగ్. సో ఐ థాట్ ఓకే ఫైన్. అమ్మా దట్ ఈస్ పర్మిట్ రూమ్ క్రికెట్. ఇందులో బాగానే ఉంటారు, 50,000 మంది ఉన్నారు. And our audience is very intellectual. Thank you. I love permit room. They know everyone. I'm getting some attention. So if you also want to ask questions, you can subscribe to our 30 ml, which is 29 rupees. And you can also subscribe to quarter bottle, which is 299 rupees. Yeah. Dantoti added benefits. We have a show coming up in this month and August. Yeah. August 31st. We'll also tell Cool. All right. Some questions we have already asked. We'll skip that. Your name is unique. Any story we have asked? That was actually our first question, Monica. I'm very sorry. Okay. Common fans reward hit movies, but I want you to talk about Kalyan movies which didn't work out commercially, and how did you receive them as fans? Say PK movies which you are really disappointed as a fan and which you found good but surprised that didn't do good enough commercially, and your experience around it. Go ahead. Come on. See, first of all, when you are you have such a deep adoration for someone, you lose judgment. Bad films aina, good films aina, blockbuster aina, very bad films aina, everything looks like same. Ante koncham mari ee statement anpistuna anukondi, but see whatever our kids do, we like it. Atla I lose honest ga cheptuna nenu. Like obviously I go to a premiere show or whatever fan show, and people call and ask, "Hey, how was the movie?" I really don't know what to tell. See, I will have the same answer for Johnny or Attarindiki Daredi or Monna Ochina Bhimla Nayak. Bhimla Nayak gani, even that special appearance bro gani. So every movie I will have the same answer. So I lose judgment. So I really can't say why, what. That is one thing I cannot answer objectively anamada. Okay. So I can, as a co-PK fan, I'll tell one movie which I really loved but I was disappointed with the receiving. Kudumba Shankar. I loved it. I got a mad movie ra idi. Girpe nak fuse lanukunna, but it didn't do commercially that well. Okay. So I was like, any movie that no, ante like emo naku anta ante honestly speaking I don't give dash care about the box office. ఓ సినిమా రిలీజ్ అయితే చాలు మామ, ఆయన అట్లీస్ట్ నువ్వు రిలీజ్ అయితే చాలు, మేము వచ్చి చూస్తాం, నువ్వు వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద స్టోరీ, దట్ ఈస్ వన్ దిస్ థింగ్ అనమాట. సో రియలీ అబ్సల్యూట్లీ నో జడ్జ్మెంట్ అనమాట. Cool. Vamshi 1616. All right.
Next, as an outsider in the film, Sailaja, as an outsider in the film industry, what has the journey of struggle to get opportunities and get recognized taught you? Has it ever made you hate the nepo culture? Sensitive question. No, I don't think it's sensitive because at least in the 3 years I got an understanding that okay, let me answer the first question. So journey struggle ante what is it? What is journey struggle to get opportunity? What is it? What has it taught you? Recognize taught you. Okay. It taught me ante obviously to not, one thing is to not go by certain common friends that or ఇది చాలా బాగుంటుంది యాక్సెప్ట్ చేయని. ఐ గాట్ స్కామ్డ్ వన్స్. కెనాట్ టెల్ విచ్ వన్ ఇస్ దట్, బట్ ఐ గాట్ స్కామ్డ్ వన్స్. సో షుడ్ నాట్ గో బై, అంటే అప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ నైవ్ ఆఫ్టర్ సినిమా బండి ఇమీడియట్గా. సో దెర్ వాజ్ సో అట్లా రీడ్ ద స్క్రిప్ట్, డోంట్ లైక్ accept any film without reading the script. So that I have learned one lesson. And otherwise I have my own style. I don't really pick anything and everything. అంటే కొంచెం ఫ్లెక్స్ చేస్తున్నా, బట్ దట్స్ మై థింగ్. లైక్ తక్కువ చేసినా పర్లేదు, బట్ ఏది చూసినా, బికాస్ ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ పీపుల్ డోంట్ ఐడెంటిఫై మీ ఇన్ ఏ గుడ్ వే. ఐ మీన్ ఇన్ ద సెన్స్, మీరు సినిమా బండిలో చేసింది మీరేనా, కీడా కోలాలో చేసింది మీరేనా, వీరాంజనేయులు చేసింది మీరేనా, ఒకళ్ళకొకటి సంబంధం ఉండదు. లుక్స్ కానీ, యాక్టింగ్ కానీ, స్లాంగ్ కానీ, బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ. సో ఐ డోంట్ రియల్లీ లైక్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ అ బాక్స్. అరే వీడి స్టైల్ బాగుంటుందిరా, నో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. వీడి సిగ్నేచర్ బాగుంటుంది, ఐ వాంట్ టు బీ దట్ క్యారెక్టర్ రిమెంబర్డ్. మొన్న ఎవడో వీరాంజనేయులు విహారయాత్రలో రివ్యూ చెప్తున్నాడు అనమాట. లైక్ హీ వాజ్ డూయింగ్ అ యూట్యూబ్ పాడ్కాస్ట్, వాట్ ఎవర్ రివ్యూ, ఆడియో రివ్యూ ఆర్ వాట్ ఎవర్. నరేష్ గారు ప్రియా వడ్లమని మరిడేష్ బాబు బాగా చేశారు. లైక్ ఓకే, హ్యాపీ ఇన్ వన్ వే, బికాస్ అది అంతా గుర్తుండిపోయింది. సో ఇన్ దట్ వే ఐ లైక్ టు బీ దట్ క్యారెక్టర్ ఫర్ దట్ ఫిలిం. Okay. సో అండ్ నెపో కల్చర్ గురించి వాట్ ఐవ్ నోటీస్ ఇస్, ఎస్ సి బోత్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఉంటుంది. అండ్ సి దే హ్యావ్ సో మచ్ ప్రెషర్. అంటే సి నౌ ఐవ్ స్టార్టెడ్ లీడింగ్ అంటే డూయింగ్ solo leads of projects and all, and I know how much I'm burdened in the sense how much there is a pressure or the responsibility or the accountability of the film or the project is on me. సో ఒక సర్టెన్ బడ్జెట్లో సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్లో ఇంత చెయ్యాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్, అంటే ఎంత వేరే యాక్టర్స్ ఇవి ఉన్నా ద హోల్ మేజర్ ఫోకస్ విల్ బీ ఆన్ యూ. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇఫ్ యూ ఫాల్టర్ ఎనీవేర్ ఈవెన్ లిటిల్, మిగతా వాళ్ళ యాక్టర్స్ కొంచెం ఫాల్టర్ అయినా పర్లేదు, ఒక 20-30% ఫాల్టర్ అయినా పర్లేదు, బట్ నేను 10% ఫాల్టర్ అయినా ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద హోల్ ప్రాజెక్ట్. సో బీయింగ్ ఫ్రమ్ ఎ ఫిలిం ఫ్యామిలీ డస్ హెల్ప్ యూ, బట్ there is an immense pressure on you to deliver, and there is immense trolling. If I give a flop or something, no one, not release a flop, no one cares as of today. But if when someone film family comes, వాళ్ళకి ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుంది. See, opportunities definitely they'll be having access to better production houses, better, but it comes at a cost. Correct. So nadi, it comes at a lesser cost. But what I've understood is the pressure of, ante so let's say there is a shoot and I have to finish it, and madhilo nu sick aina emaina so much of lakhs daily cost, say 5 lakhs or 6 lakhs is it, nenu sick aithe vallu they have to bear that. So you can't say IT lo laga sick leave తీసుకోవడానికి లేదు. Correct. So because so much of people are involved in this thing. So yeah, so there is nothing to hate. They have their own challenges, I have my own challenges. Okay. Okay, next question. Swipe. Hi Rag, Mayur, big fan of your roles in Cinema Bandi and Keeda Cola. In one of your interviews, you said you thought yourself as someone who does drama better than comedy or any other type of acting. I wanted to know what exactly is drama in your POV. How do you differentiate between different genres? I don't know if I can call it genres of acting. Well, thank you, Sidbad is a famous guy. Oh no, oh nice. Thank you Sidbad. And and thanks for reading the interviews. And so when I was doing theater and short films and all, I felt I used to be good at drama. So drama ante basically emotions.
లైక్ యాంగర్ కానీ సాడ్ కానీ జస్ట్ ఫర్ ఆడియన్స్ చెప్తున్నా ఆయన లైక్ ఐఎమ్ ఆన్సరింగ్ టు సిద్ డైరెక్ట్లీ సో యా సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ కామెడీ యూ కెన్ సే ఎనీథింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ కామెడీ యూ కెన్ సే లైక్ ఒక క్రయింగ్ కానీ సాడ్ అవడం కానీ తిట్టడం కానీ ఒక డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడం కానీ సో ఆల్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ సో ఆల్ ఈస్ కంప్రైజ్ డ్రామా అనమాట సో ఐ థాట్ ఐ టు అండర్స్టాండ్ ఐ టు రైట్ సచ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ డెల్వ్ డీప్ ఇన్ టు దర్ బ్యాక్ స్టోరీస్ వాడు ఎందుకు అట్లా సైకిక్గా సో అవన్నీ అంతా చాలా డీప్గా వెళ్ళి చేసేవాడిని అనమాట చూస్తే సినిమా మండికి అండ్ ఐ నెవర్ న్యూ ఐ కెన్ మేక్ పీపుల్ లాఫ్ బికాస్ నేను జనాలతో మాట్లాడేది తక్కువ ఇంకా వాళ్ళ నవ్వించడం ఏముంది సో ఐ యాక్టివ్ లేటర్ అంటారు కదా అలా కాకుండా ఇంకో రౌండ్కి వెళ్ళేవంటే ఓకే యూఆర్ మేకింగ్ ప్రోగ్రెస్ అని అర్థం సో అట్లా ఒక 2-3 ఆ రోజు అయ్యాయి ఒక 2 hours నడిచింది ఇదంతా సో సో ఐ థాట్ ఓకే అండ్ హీ వాజ్ ఆల్సో టాకింగ్ నైస్లీ నేను అప్పుడు ఇంకా అది ఫ్లెక్స్ చేస్తుండే అప్పుడే ఆ మెంటల్ మధ్యలో చిన్న రోల్ చేశా అసలు లైక్ ఇట్స్ లైక్ వన్ ఐటీ ఎంప్లాయీ ఐ హ్యాడ్ 4 scenes ఇన్ దట్ 2 scenes గాట్ ఎడిటెడ్ అండ్ ఐ జస్ట్ యా అప్పుడు అర్థమైంది ప్రాసెస్ బట్ ఎనీవే సో ఐ టోల్డ్ సో ఏంటి నువ్వు ఏం చేస్తుంటావు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తాను నేను ఈ మధ్య ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్ చేశాను మెంటల్ మధ్యలో వివేక్ ఆత్రేయ ఓ యా హర్డ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ హౌస్ ద ఫిల్మ్ కమింగ్ అంటే నాకు ఏదో పెద్ద సినిమా గురించి యా ఇట్స్ కమింగ్ అవుట్ గ్రేట్ ఓ నైస్ ఓకే సరే అయిపోయింది ఇంటికి పంపించేశారు అండ్ గెట్ ఎ మెయిల్ సేయింగ్ యూఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ రౌండ్ 2 ఎస్ అనుకున్నా సో అంటే సో ఆబ్వియస్లీ దీస్ ఆఫ్టర్ పెళ్లి చూడండి ఆబ్వియస్లీ తరుణ్ భాస్కర్ వాజ్ ఇన్ రియల్ డిమాండ్ అండ్ ఐ మీన్ అసలు లుక్ ఫర్ అంత న్యూ ఏజ్ యాక్టర్స్కి ఈ వాజ్ వన్ దిస్ థింగ్ కదా సో ఈ పాపం ఈ డజంట్ లైక్ దట్ బికాస్ ఇట్ పుట్స్ టూ మచ్ ప్రెజర్ ఆన్ హిమ్ ఇట్స్ ట్రూ ఎనీవే సో ఇంటికి వెళ్ళిపోయా మెయిల్ వచ్చింది యూఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద సెకండ్ రౌండ్ అది లైక్ కూల్ ఇంకా ఎస్ అనుకున్నా దెన్ ఆ నెక్స్ట్ డే దే పుట్ కాస్టింగ్ కాల్ ఫర్ ఏని అండ్ దే పుట్ ఎ మెయిల్ సో నేను ఆ మెయిల్కి ఏం చేశానంటే హాయ్ దిస్ రాఘమేర్ దిస్ మై ప్రొఫైల్ అండ్ కింద ఒక నోట్ పెట్టి ఇటాలిక్స్లో ఐ రీసెంట్లీ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద రౌండ్ 2 ఆఫ్ యువర్ సిరీస్ For your information, for your kind information. అలాంటిది ఏదో బిల్డప్ ఇచ్చా కింద మెయిల్ పంపించా దీనికి రెస్పాన్స్ రాలేదు దానికి రెస్పాన్స్ రాలేదు ఎప్పుడు కట్ చేస్తే కీడా కోలా సెట్లో అప్పుడు అట్లా మెయిల్ పంపించంట అట్లా ఓవర్ యాక్షన్ చేశా కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చి ఉంటుంది ఇది వచ్చి ఉండదు అది వచ్చి ఉండదు ఎందుకు పంపే మెయిల్లో లాస్ట్లో అది అంటే సో ఇట్స్ ఆల్ అవుట్ ఆఫ్ డెస్పరేషన్ అనమాట లైక్ యూఆర్ డెస్పరేట్ టు డూ ఎనీథింగ్ అంటే నా మీట్ యాక్టర్స్ కదా కొంచెం అరే నా ఫ్లాష్ బ్యాక్ గుర్తొస్తుంది ద వే దే ఆర్ డెస్పరేట్ సెట్కి వచ్చినప్పుడు దే లైక్ యాక్టర్స్ హూ హ్యావ్ 1 day roles 2 day roles అది చూసి నా జర్నీ గుర్తొస్తుంది ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ ఇట్స్ ఎ డ్రిల్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు గో త్రూ ఫెయిల్ సక్సెస్ అప్పుడే ఐ థింక్ యూ కెన్ I think like ఇట్లాంటి సిమిలర్ ఒక పని కూడా అట్లనే చేసా ఉపేంద్రకి ఐ టుక్ నంబర్ ఫ్రమ్ శాలిని అండ్ దెన్ ఐ సెండ్ మై ప్రొఫైల్ ఐ వాస్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ ఫేవర్స్ బట్ లైక్ ఐఎమ్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వర్క్ విత్ దిస్ డైనమిక్ టీమ్ అని ఇట్లా ఆర్టికలే రాసేసాను నేను I think maybe I didn't get a call because I showed too much. But again, that kick of ఎవరి దగ్గర అయితే నువ్వు రిజెక్ట్ అయ్యో ఆర్ యూ ఫెయిల్డ్ అన్ ఆడిషన్ వాళ్ళ దగ్గర పనిచేయడం అనేది ఆ కిక్ వేరు. సో దట్ అండ్ ఈవెన్ నౌ ఐ హ్యావ్ దిస్ నర్వస్ ఎనర్జీ విత్ తరుణ్ భాస్కర్. అది ఎందుకో తెలియదు బికాస్ ఆఫ్ దట్. మొన్న ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఎ రీల్ మ్యాన్, సింపుల్ రీల్ ప్రమోషన్కి వివై ప్రమోషన్కి షూట్ చేస్తుండే. సో అదే హీ వాజ్ సేయింగ్ ద సేమ్ థింగ్, హాఫ్ పేజ్ డైలాగ్ ఇస్తే హాఫ్ డే కనబడాడు వీడు అని చెప్తుండే అనమాట. అండ్ ఏమో భయ్ నువ్వు ఉంటే మాత్రం నాకు అదొక లైక్ అంటే దట్ వాజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఈ క్రియేటెడ్ విత్ పెళ్లి చూపులు మ్యాన్. అంటే ఆ టైంలో వీఆర్ ఆల్ సో అంటే సి అప్పుడు ఇట్ వాజ్ అ న్యూ ఏజ్ థింగ్. లైక్ 2012లో వసేపూర్ కమింగ్ అండ్ హిందీ సినిమా వాజ్ గోయింగ్ త్రూ సచ్ అ రెవల్యూషన్ దట్ టైమ్. 2010 to 12 నుంచి ఒక 9 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. దేవుడి ఇవి అవి అవన్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, మన దగ్గర ఏం అవ్వట్లే.
ఏంద్రా మన దగ్గర ఏం అవ్వట్లే అన్నప్పుడు అప్పుడు ఫైనల్లీ వచ్చింది పెళ్లి చూపులు. కరెక్ట్. యాక్చువల్లీ పెళ్లి చూపులు ముందు సైన్మా అని ఒకటి వచ్చింది. అఫ్ కోర్స్ బట్ సైన్మా ఎంతైనా ఇండిపెండెంట్ ఫిలిం, యూట్యూబ్, వెబ్, వాట్ ఎవర్. బట్ కమర్షియల్ స్పేస్ లో క్రాక్ చేయడం అంటే ఒక లైక్ ప్రొడ్యూసర్స్ అప్పుడే కదా బిలీవ్, పెళ్లి చూపులతోనే కదా దే స్టార్ట్ బిలీవింగ్ ఇన్ న్యూ ఏజ్ స్క్రిప్ట్స్. సో ఇది నాకు ఇంకా ఉంది ఈవెన్ ఆఫ్టర్ లైక్ 8 years. సో మనోడితో కూర్చుంటే అదొక చిన్న దిస్ థింగ్ ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ సో మెనీ అవర్స్ అండ్ డేస్ విత్ హిమ్ దెర్ ఇస్ దిస్ థింగ్ అనమాట. సో ఎనీవే కమింగ్ బ్యాక్, సో ఆ కిక్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ రిజెక్టెడ్ అండ్ దిస్ థింగ్ అండ్ ఐ వాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ విత్ నాగాశ్విన్ సార్. కరెక్ట్. ఆడిషన్ ఫర్ మహానటి, ఆడిషన్ ఫర్ కల్కి రిజెక్టెడ్. బట్ ఏదో ఒక రోజు ఆయనతో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 10-15 years ఒక్క సో హ్యావ్ దిస్ సేమ్ ఇది వివేకాత్రిలతో కూడా మంచి దాంట్లో పని చేయాలి అట్లా ఉన్నాయి బంచ్ ఆఫ్ more rejection stories cases. No, Nagashwini have not auditioned. not audition. So he called for AD. AD ga raskumante I got a call, mail asking to come to Vaidanti Studios. So akkada goina and then I said like Nagashwini sir will come and interview you or you'll have a talk with him. So I went like full prepared, like inside appudu virally lo unde kada and full prepared una double goina tarvata answers ichi padedam. I know sir is like he'll be like simple and all. I'll also give simple, unique. I was thinking about like I am the best ankoni ichishna. Then he asked me like okay why films? He just came sat kaal మీద కాల్ వేసుకొని కుర్చీలో. He didn't sit on the other side. He just sat next to me and అడుగుతున్నాడు. I don't like cinema is my passion. So చిన్నప్పుడు నేను మా తమ్ముడికి నేను టికెట్స్ చింపేసి నేను చూపించిన, ఇట్లా జానీ షర్ట్స్ వేసుకొని చూపించిన అని ఏదో ఇట్లా లేపి ఇట్లా ఫుల్ ఐఎమ్ లైక్ ఇక నాకు బ్లడ్ అంటే సినిమా అది అని ఓవర్గా చెప్పేసిన నేను. ఓకే ఫైన్ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యు అన్నాడా? నో నథింగ్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇట్ ఆల్. ఒక 10 minutes ఏమో మాట్లాడండి, దాన్ని ఆఫ్టర్ ఓకే ఫైన్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ, అదే ఆఫీషియల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ వచ్చేసినాయి. Cool. All right. So we want to ask. I want to ask you one question. Yeah. Childhood topper, always ranker, got good. I think you went to the US also, no, to do your masters. The whole Telugu dream, mama. It's full. Nice, complete. Yeah. That too as a topper. That too as a the whole, all the arcs are there. The like Trivikram childhood flashback, Narayana Chaitanya, right? Topper Malala. Then engineering OU, then US masters. Then Bangalore tech job. See, it's as cliche as possible. అందుకే ఫిల్మ్ కెరీర్ లో ఏ No, cliches so start finally చేయలేదు. there would have been a moment where you had to quit your job, right? Yeah. And say that okay, I'm finally an actor now. Yeah. So and you had to break the news yourself to your folks. Yeah. How was so that? that happened. So see, my mindset is very. See, my both parents were working in a government corporation jobs and with whatever meager salaries. So we the whole always the mindset was earn this much, save this much, spend this much, have a secure future and everything. The whole family is like that. No one is a freelancer in our family. Everyone has a secure life and everything anamata. So I am the whatever black sheep or this thing who always try to do something other than my job. Ippudu ante like మాస్టర్స్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు ఈ గోల్, ఆ థియేటర్ అంటాడు, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అంటాడు, రివ్యూస్ అంటాడు, వీడు ఏంది ఇది. అండ్ ఐ స్టిక్ టు వన్ కంపెనీ అనమాట బికాస్ ఆ కంపెనీ వాజ్ కైండ్ ఇనఫ్ ఫర్ మీ టు ది న్యూ ఆబ్వియస్లీ ఇవన్నీ తెలిసిపోతాయి బయటకి ఎంతో కొంత. సో దే వర్ సపోర్టివ్ ఇనఫ్. అంటే ఆల్సో బికాస్ ఐ బీన్ కంటిన్యూస్లీ వర్కింగ్ దర్ ఇస్ అ సర్టన్ సెన్స్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ దట్ ఓకే వీడు ఇక్కడికి వెళ్ళినా నా పని చేసి పెడతాడు, టైంకి ఇస్తాడు, వర్క్ చేస్తాడు అనేది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ గుడ్ బాస్. సో దాని తర్వాత సో వర్కింగ్ సినిమా బండి తర్వాత కూడా వర్కింగ్ బికాస్ ఐ డెంట్ వాంట్ టు ఇంకా ఫేమ్ వచ్చేసింది మరడేష్ బాబు ఇది అని ఐ డెంట్ వాంట్ టు సి గాట్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆఫర్స్. మళ్ళీ పోనీ ఆఫర్స్ లేవని కూడా కాదు, వచ్చే ఆల్ స్టీరియో టైప్ విలేజ్ కామెడీ. So and I knew what could have been my future if I signed even one film after Cinema Bandi which was village comedy. Correct. Box him into that village comedy. No, so my question is, so there was a point of time where you had a movie on Netflix and had an ID card and used to go and do work. Okay. Yeah, so even I was working when I was doing Keeda Cola also. Keeda Cola. So మొన్ననే క్విట్ చేసిన Keeda Cola release ముందు
because I knew what Keeda Cola release would do to me. ఏంటి So obviously I'll get quality offers అని తెలుసు నాకు. సో మొన్న సో ఆ మాత్రం సో ఇట్స్ లైక్ కొంచెం ఓవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ 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 ద ఇండస్ట్రీ ఆఫర్స్ యాక్టర్స్. ఓకే బిజినెస్ పార్ట్ జీరో So ఐడియా. while shooting for Keeda Cola, you have to take leave from office and come. Yeah. So it used to be like do one good film in a year and reserve all the leaves for that film. Oh, nice. మ్యాన్ Speak one good film. And obviously I was anticipating Keeda Cola shoots to start because మధ్యలో తరుణ్తో ఇంటరాక్షన్స్ అవుతుండవి. So I got a little hint that he might audition for me. So I remained with that hope and didn't sign anything. ఓకే సో ఫైనల్లీ And the moment I got selected, ఇంకేవి తీసుకోలే. And 1 year I was being లంచం in my mind and like ఇంకేవి యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఇది అని. So yeah, so just before Keeda Cola release, I left because I knew ఒకసారి now I can't afford to ఏమంటారు మంచి క్వాలిటీ ఫిలిమ్స్ వస్తాయని నాకు తెలుసు. అవి లూజ్ చేసుకుంటే ఇంకా వాట్స్ ద పాయింట్ అని దెన్ అప్పుడు రిలీజ్ ముందు సో యూ ఫైనల్లీ టోల్డ్ యువర్ బాస్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ ఆల్ దిస్ ఇయర్స్ ఇట్స్ టైమ్ టు టేక్ ద ప్లంజ్ హౌ డిడ్ హి రియాక్ట్ వాళ్ళకేంది అంటే ఇట్స్ లైక్ వీఆర్ రిసోర్సెస్, కరెక్ట్ వీఆర్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. సో ఇట్స్ లైక్ అండ్ వాళ్ళు సి ఐటీలో ఒకటి నుంచి ఒక చోట జంప్ చేసాడు తర్వాత లైక్ దే డోంట్ కేర్. సో ఇట్స్ లైక్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ వన్ కంపెనీ టు అదర్ ఫర్ దెమ్. బట్ ఫర్ మీ ఇట్స్ అ టోటల్ బిగ్ లీప్ ఇన్ లైఫ్. దట్ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్ ఫ్రీలాన్సింగ్ మైండ్ సెట్ వాజ్ నెవర్ మై దిస్ థింగ్. అంటే ఆల్సో ఫ్యామిలీలో బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు, అందరూ జాబ్సే. And there was one person who did business and he failed. What business was that? Some computers, some whatever. He failed and that changed their lives. Like that they changed their lives upside down. Like అంటే getting too personal ఏమో, but yeah, అంటే చాలా లైఫ్స్ మారిపోయాయి, చాలా నెగిటివ్ అయిపోయింది లైఫ్స్. సో ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ దిస్ థింగ్ టు గో టు డూ ఫ్రీలాన్సింగ్, టు డూ సంథింగ్ అడు. సో అలాంటిది సో నేను ఈ సినిమా బండి టు Keeda Cola రిలీజ్ టైంలో ఐ వాస్ బ్యాలెన్సింగ్ టు బీ కన్సిస్టెంట్, కీప్ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్ గుడ్ వర్క్ ఇట్స్ ఇన్ మై పర్స్పెక్టివ్ అండ్ కీప్ డూయింగ్ ద జాబ్ ఫర్ ద బ్యాలెన్స్. అండ్ ఇది అండ్ కీడా నుంచి తెలుసు ఎలా ఉంటుందో రిసెప్షన్. సి బేసికలీ తరుణ్ భాస్కర్ మూవీ వ్యాలిడేషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు. దట్ వుడ్ ఫెచ్ మీ ఈవెన్ ఆబ్వియస్లీ దట్ ఫెచ్ మీ వివివై ఇంకా రిలీజ్ ముందే. సో వెన్ ద టీజర్ ఆఫ్ Keeda Cola రిలీజ్డ్ దే గాట్ ఓకే దిస్ గై Keeda Cola దొరికేయడం కాదు, లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ 2-3 ఆప్షన్స్. వీడికంతా వీడు ఎలా చేస్తాడో తెలియదు, వీడు బాగానే చేస్తాడు కానీ Keeda Cola ఉన్నాడంటే తరుణ్ భాస్కర్ యాక్టర్ అంటే మేబీ స్టఫ్ ఉండొచ్చు, లెట్స్ టేక్ గుడ్ విల్. సో దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ అ చైన్ రియాక్షన్, ఒకటి అట్లా. Cool. All right, Santhosh. As I meant the 4 questions. As we ask all our guests, because there might be many people who are aspiring actors, but I see the judgment already. That is the film critic. There might be many people who are in IT jobs, but want to get into acting, right? We are not asking for advice to give them, థ్యాంక్ యూ, right? But we like to ask all our guests 4 aspects. No, of before life. that I'll ask my one doubt. అన్నప్ప యాక్టింగ్ గురించి నాట్ ఎ వెరీ డీప్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్, బట్ ఇప్పుడు టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మీ ఓన్లీ, లైక్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అ పర్సనల్ క్వశ్చన్ అనుకో. గోయింగ్ ఫర్ ఆడిషన్స్ కోరుతున్నాం, అవుతున్నాయి, గెటింగ్ రిజెక్టెడ్, అట్లా అవుతూనే ఉన్నది. బట్ ఫర్ యూ టు గెట్ లైక్ ది ఈ సినిమా బండి రోల్ ఆర్ Keeda Cola రోల్, వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్ట్రా థింగ్ దట్ యూ డెడ్ ఆర్ మేబీ యూ అంటే నీకు తెలియకుండా నీ దగ్గర ఉందేమో, ఆర్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ దట్ యూ మైట్ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ పుట్ ఫార్వర్డ్ దట్ నీకు ఈ రోల్స్ ల్యాండ్ అయినాయి from apart from the rest, because many are there now. ఇప్పుడు ఆడిషన్ లైన్ ఫ్రంట్ కి వచ్చింది అట్లీస్ట్ 2 times or 3 times నువ్వు కొట్టినా కాబట్టి, సో సంథింగ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఎంతో కొంత డిఫరెంట్ ఆర్ అంటే అంటే ఐఎమ్ వెరీ ఓల్డ్ స్కూల్ ఇన్ ద
the kind of approach. I believe in preparation, like enormous amount of preparation. అది ఓవర్ అవ్వచ్చు, బట్ లైక్ ఎట్లా అంటే ఒకసారి ద మూమెంట్ ఐ అప్రూవ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐ అగ్రీ ఫర్ ఎ స్క్రిప్ట్, ఇంకా దానిపైనే ఉంటుంది. లైక్ ఆల్ మై నైట్స్ ఆర్ ఐఎమ్ థింకింగ్ అబౌట్ దట్, మేకింగ్ నోట్స్, సడన్గా ఫోన్లో తీసి నోట్స్ యాప్లో ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటా. దెన్ ఐ అగైన్ ఆ స్క్రిప్ట్ తీసుకొని ఐ గో టూ మచ్ ఇన్ టు ఇట్. బట్ అగైన్ దెన్ ఆ క్యారెక్టర్ గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవడం, బ్యాక్ స్టోరీ. అండ్ ఇఫ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ స్వీట్ ఇనఫ్ టు టేక్ మై కాల్స్, వాడిని బగ్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. ఐ కీప్ కాలింగ్ దెమ్ అండ్ డిస్కస్ చేస్తుంటా, ఇది ఇట్లానా అట్లా అనేది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాస్ బీన్ అప్రోచబుల్, ఐ హ్యావ్ టైమ్ టు డూ దిస్. సో ఐ స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ ద క్యారెక్టర్. సో సబ్ కాన్షియస్లీ అది అవుట్పుట్ వస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో లైక్ ఆబ్జెక్టివ్గా అయితే చెప్పలేను నేను. బట్ ఐ థింక్ దస్ బికాస్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, సబ్ కాన్షియస్లీ అక్కడ ఆన్ ద స్పాట్లో ఏదో అవ్వచ్చు, బికాస్ దట్ ఈస్ సిట్టింగ్ ఇన్ మై మైండ్. అండ్ ఇది బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, బికాస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ప్యారలల్ like 2-3 projects, 2-3 movies at same time, now it's getting little difficult because I was going so deep. ఇవాళ ఒకటి షూట్ చేసి మళ్ళీ రేపు వాడి వేరే క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళాలి. అది ఇట్ వాస్ లిటిల్ దిస్ థింగ్ అనమాట. అండ్ ఈ వీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వీరాంజనేయులు I was shooting, so I have to be that very angry guy and speaking, కొంచెం ఆంధ్ర. He comes from Vizag. So there has to be little this thing. And in there I was doing one top Amazon series where I have to speak Telangana. And thankfully, ante I would boast about this, I can switch either ways depending on this. That is one big advantage I have. But అవి రెండు కొంచెం ప్యారలల్గా జరిగాయి అనమాట. ఆల్మోస్ట్ లైక్ దిస్ వాజ్ ఎండింగ్ అండ్ దిస్ వాజ్ స్టార్టింగ్. సో స్లోలీ ద ఆంధ్ర వాజ్ క్రీపింగ్ హియర్ అండ్ ద తెలంగాణ వాజ్ క్రీపింగ్ హియర్. సో దిస్ గైస్ మాస్టర్ తెలంగాణ వస్తుంది కొంచెం, యూఆర్ ఫ్రమ్ వైజాగ్, రిమెంబర్ దట్. అండ్ ఇక్కడ కొంచెం ఇక్కడ ద సిరీస్లో ఐ టు కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్, అరే కరెక్ట్ చేయవారా నేను అట్లా మాట్లాడుతున్నాను అని ఐ టు టెల్ ద ఏడి. సో యా, సో యా, ఇట్స్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ దట్ క్యారెక్టర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్. బాత్రూంలో ఇక్కడ అక్కడ ఏదో అంటే అండ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ somehow all my movies ఏదో ఒక they give maybe సినిమా బండి ఎఫెక్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, దే గివ్ మీ మోనోలాగ్స్, ఫ్యూ మోనోలాగ్స్. అండ్ అవన్నీ ప్రింట్అవుట్స్ తీసుకొని నేను నా బెడ్రూమ్లో అతికిచ్చేసుకుంటా. సో దట్ వెన్ ఐ పాస్ త్రూ దెమ్ ఐ రీడ్ దెమ్, సో దే ఆర్ ఇన్ టు మై బాడీ. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ ద లైన్స్, దెన్ బాడీ లాంగ్వేజ్తో యూ కెన్ డూ సంథింగ్ ఆన్ ద సెట్. మేబీ అదే నాకు ఆబ్జెక్టివ్ ఆన్సర్ అయితే లేదు, బట్ ఐ ఫీల్ బికాస్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మేబీ దట్స్ ద ఎఫెక్ట్. అండ్ అంటే బేసికలీ ఫాలో మనోజ్ బాజ్పేయిస్ ఎప్పటి నుంచి, లైక్ స్టార్ వైజ్, స్టార్ యాక్టర్ వైజ్ నాకు షారుఖ్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఐ మీన్ స్టార్ ఫర్ మీ. అండ్ యాక్టింగ్ వైజ్ మనోజ్ బాజ్పేయి ఇస్ దట్ గై. అంటే ఐ లవ్ నవాజ్ అండ్ లవ్ ఇర్ఫాన్, బట్ ద ఐడియాలజీస్ వైజ్, యాక్టింగ్ ప్రిపరేషన్ వైజ్, ఐ మోర్ ఇన్ సింక్ విత్ మనోజ్ బాజ్పేయి. హీ రిలైజ్ సో మచ్ ఆన్ ప్రిపరేషన్. తను ఏమంటాడంటే, నువ్వు ఇంత ప్రిపేర్ అయితే నువ్వు ఫైనల్లీ వెళ్ళేసరికి యువర్ సెట్ మైట్ బి డిఫరెంట్, యువర్ డైరెక్టర్ మైట్ చేంజ్ ఇట్ ఇన్ ద లాస్ట్ లైన్, ఐ మీన్ లాస్ట్ మినిట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ మేబీ నువ్వు అనుకున్నది ఓన్లీ 30% వస్తుందేమో, బట్ 30% ఇట్ స్టిల్ బెటర్ దాన్ 0. విత్ నీకు అక్కడ యువర్ సర్ప్రైజెస్ షుడ్ బి, నీకు సర్ప్రైజ్ షుడ్ నాట్ ఏమంటారు ఓవర్వెల్మ్ యూ ఆర్ సంథింగ్. నువ్వు ప్రిపరేషన్తో ఉంటే ఆ కాన్ఫిడెన్సే వేరు. ఓకే, సో go with preparation. But all my co-actors కొంచెం టాంట్ మీ అని, ఇంత చాలా ఓవర్ చేస్తాను, చిల్లవ నువ్వు చిల్లవ పెట్టవు ఎప్పుడు. దట్స్ మై, మేబీ ఐ డోంట్ నో వెదర్ దట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అకాడమిక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, బట్ ఐఎమ్ దట్, బట్ ఐ బిలీవ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ హెల్పింగ్ మీ, సో ఐఎమ్ జస్ట్ కంటిన్యూయింగ్ దట్. Cool. All right. So this was my final question, which is we ask our guests about 4 aspects of their life. Okay. The 4 aspects are time management, money management, physical health and mental health. Right. So in any order of choice, how do you deal with these 4 I think aspects? bad at all of them. All 4? All of 4. ఎంత బ్యాడ్ అని చెప్పు, అట్లీస్ట్ దాంట్లో రేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే
అంటే ఐ యూస్ టు ఓవర్ ప్లాన్ 9 to 10 ఇది చేయాలి, 1 to 11 ఇది అంటే ఐఎమ్ ఎగ్జాజరేటింగ్, బట్ దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఐ హ్యాడ్. బట్ ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ కొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఉండాలి భయ్, మరి అంత అది వర్కౌట్ కాదు. నువ్వు వేసేస్తావు టైం టేబుల్, ఇది చేయాలి కానీ. బట్ నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ నాట్ బీయింగ్ సో ర్యాండమ్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ టూ. నీ కన్వీనియన్స్ నీ ఉన్న దాంట్లో చేసుకొని. బట్ ఐ లాంగ్ వే టు గో దట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మేనేజ్మెంట్. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, ఒకసారి సినిమాల్లోకి వచ్చాక అసలు టైం ఎంత అయిందో కూడా తెలియట్లేదు. ఓకే, అంటే అట్లీస్ట్ దెర్ యూస్ టు బి సర్టన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ద లైఫ్, దెర్ యూస్ టు బి సర్టన్ ఒక రిథమ్ ఉండేది లైఫ్లో. ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్లీ షూట్, ఐ డోంట్ నో వేర్ ఈస్ అ షూట్ టుమారో, వెన్ ఐ విల్ బి కమింగ్ హోమ్, బట్ ఈస్ దేర్ ఎ టైమ్ టు వాక్ ఆర్ స్ట్రెచ్ ఆర్ డూ ద ఎక్సర్సైజ్, ఏం తెలియదు అసలు. నోమాడిక్ లైఫ్ టోటలీ, విచ్ ఐఎమ్ నాట్ లైకింగ్. అంటే నా హెల్త్ వైజ్ చూసుకుంటే అండ్ ద బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఇస్ టోటలీ like it's messed up now. Before I used to have a personal life. Ippudu but slowly I have to accept that being in this industry, personal life is always so personal is always compromise. Ante you plan something for tomorrow, suddenly okay, so not even tomorrow, man, next 2 weeks 18th ఒక 20th 25th ఒక రోజు ప్లాన్ చేసుకున్నాం, మంచిగా అంతా ప్లాన్ చేసుకున్నాం. సడన్లీ ఆన్ 23rd యూ విల్ గెట్ ఎ కాల్ సేయింగ్ దట్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళ డేట్స్ కుదరట్లేదు, దిస్ ఓన్లీ డే అండ్ వీ హ్యావ్ సో మచ్ అట్ స్టేక్, ఇంత మిస్ అవుతుంది, ఇట్ కాస్ట్ సో మచ్, మీకు ఐడియా ఉంది కదా, మీకు తెలుసు కదా. అండ్ దిల్ పుట్ ఇన్ సచ్ అ వెరీ ఒక డెలికేట్ సిచ్యువేషన్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు అబ్లైజ్. అండ్ అప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేసుకున్నది, అండ్ దిస్ కీప్స్ ఆన్ గోయింగ్ అండ్ అల్టిమేట్లీ అవతల మనిషికి ఎంత అని పేషెన్స్ ఉంటుంది. దే విల్ ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ వాంట్ టు సపోర్ట్ యూ, దే వాంట్ టు డూ దట్, బట్ వాళ్ళకి ఇరిటేషన్ వస్తుంది కదా. ఓకే, వీఆర్ సపోర్టింగ్ యువర్ ప్యాషన్, దిస్ దట్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ there is this one side. Yes, I know there's so much at stake, so much money is at stake, అండ్ బట్ దెర్ ఇస్ ఒక పర్సనల్ లైఫ్ కూడా ఉంటుంది కదా. అది ఇప్పుడు అంటే లైక్ ఈ మంత్ ఎండింగ్ ప్లాన్ చేసుకున్నది ప్రాజెక్ట్ 1 వచ్చి ఇది చేస్తాడు, నెక్స్ట్ మంత్లో ప్లాన్ చేసుకుని ప్రాజెక్ట్ 2 చేస్తాడు. ఇక్కడ ఐఎమ్ అకౌంటబుల్, ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో ఐఎమ్ అకౌంటబుల్, ఐఎమ్ అకౌంటబుల్, బట్ కాన్స్టెంట్లీ సఫర్ అవుతున్నది పర్సనల్ లైఫ్ అని ఐ ఫీల్. And I don't know how to balance that, and it's difficult. I don't know at this particular stage where you are seeking opportunities, you are not at a stage where you can't take the shots, you can't call the shots. So I don't know, I hope I'll find a balance between them someday. Yeah. So adi personal life, so dan valla mental health effect avutadi. Ivanni actually related if you look at it. Dan valla mental health related, you are not at peace anytime. See, ఇవన్నీ ఒక సినిమా రిలీజ్ అవుతున్నా అదొక మొమెంటరీ, ఇదంతే. నిన్న సినిమా రిలీజ్ అయింది, అవి సో ఎక్సైటెడ్, ప్రీమియర్స్ అయ్యేది. టుడే ఐమ్ బ్యాక్ టు రియాలిటీ. మళ్ళీ రేపు షూట్ ఉంది, రేపు అక్కడికి వెళ్దాం అనుకున్నా, ఇది అవ్వట్లే, ఇంకేదో థాట్ ఐల్ మీట్ కన్సల్ట్ సమ్ డాక్టర్ ఫర్ సంథింగ్, అది అవ్వట్లే, ఇది లేదు, అది లేదు, బ్యాక్ టు సేమ్ షిట్. సో ఇంకా మనీ మేనేజ్మెంట్ అంటావా, అంటే ఇట్ యూస్ టు బి అట్లీస్ట్ సమ్ వెన్ ఐ వాస్ వర్కింగ్ ఇన్ IT, అట్లీస్ట్ దేర్ యూస్ టు బి అ సర్టన్ ఏమంటారు సర్టన్ డిసిప్లైన్, బికాజ్ అయిపోతాయి డబ్బులు, అంటే బికాజ్ ఆటోమేటిక్గా డిడక్ట్ అవుతాయి. యూ హ్యావ్ యువర్ EMIs ఆర్ సర్టన్ సిప్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎక్సెట్రా, అవన్నీ పోయి లాస్ట్కి ఏం మిగలదు. సో యూ విల్ వెయిట్ ఫర్ ద శాలరీ. ఇక్కడ అట్లా కాదు, యూ విల్ గెట్ అ బల్క్ ఇన్ దిస్ మంత్, జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టాలి, అండ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇది ఒక 2-3 months తర్వాత వస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ వెరీ ర్యాండమ్ అమౌంట్. వాడు ఒక్కొక్కటి అగ్రిమెంట్లో ఒక 10% అంటాడు, 20% అంటాడు, అవి వస్తాయి. TDS కట్ చేస్తాడు, మళ్ళీ కొంతమంది TDSలు మళ్ళీ అక్కడ డిపాజిట్ చేయరు, మళ్ళీ అది ఫాలో. ఫస్ట్ టైం ఐ యూస్ టు ఫైల్ మై ట్యాక్సెస్ బై మై సెల్ఫ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ IT. ఈసారి CA హెల్ప్ తీసుకున్నా, బికాజ్ నాకేం అర్థం కాలే, అరే అసలు అది ఇన్వర్డ్ అయింది, అవుట్వర్డ్ అయింది అని CA హెల్ప్ తీసుకొని ఇంకా వాడు చెప్తే అది చేసి ఓకే అన్న అని ఇంత అమౌంట్ అవుతుంది అన్నాడు.
అన్న నేను ఎప్పుడు ఫ్రీగా చేసుకున్నాను, రీఫండ్ వస్తుంది కదా మరి, ఇట్ ఈస్ హౌ. సో యా మై టైమ్ మనీ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో హ్యావ్ టు లెర్న్ హౌ టు స్పెండ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ అమౌంట్. సో చాలా డిసిప్లిన్ కావాలని అర్థమైంది. యూ నీడ్ టు కీప్ ఎ ట్యాబ్ ఆన్ హౌ యూ స్పెండ్ యువర్ మనీ. సో వాట్ ఈస్ ఫిజికల్ హెల్త్? ఫిజికల్ హెల్త్ అయితే ఇంకా పోయింది. ఇక చెప్తున్నా అంటే ఎప్పుడు వర్కౌట్ చేయాలో నాకు ఇంకా ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ థింగ్ అన్నమాట. అంటే స్కెడ్యూల్స్ ఆర్ సో హెక్టిక్ మ్యాన్. ఐ డోంట్ నాట్ యూస్ టు గెటింగ్ అప్ సో ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ 5:30. అంటే అగైన్ ఆ జోష్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ షూటింగ్కి వెళ్ళాలి అంటే మెలకు వచ్చేస్తుంది. అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ రాదు అది. సో దట్ థింగ్ ఈస్ దేర్, బట్ అగైన్ యూ విల్ గెట్ ఎక్కడో పోతావు, ఎక్కడో వచ్చేసరికి ఇంకా ఐమ్ సో టైర్డ్, ఐ కాంట్ డూ. షూట్స్ లేనప్పుడు అప్పుడు ఐఎమ్ ఏబుల్ టు వర్కౌట్, అప్పుడు కొంచెం సిన్సియర్గా వర్కౌట్ చేయడానికి అవుతుంది. కానీ షూట్స్ లేనప్పుడు ఏదో మేబీ కొంచెం స్ట్రెచ్ చేస్తారు వాట్ ఎవర్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ ఆర్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఫిజికల్లీ, మెంటల్లీ అండ్ ఇస్ లైక్ యా. సో హోప్ఫుల్లీ బై ద టైమ్ యూ కమ్ నెక్స్ట్ టైం ఈ అన్నిటికీ బ్యాలెన్స్ ఒకటి దొరుకుతుంది. Yeah, hopefully. Maybe that is a sacrifice an actor goes through. Sacrifice, Of sacrificing the physical, mental, True. time and money. And then Yeah, అంటే slowly అంటే eventually basically find. sacrifice it comes at this cost if Yeah, you yeah, want to that's be an what- actor. Yeah. అంటే like if you want అంటే no excuses, you have to, if you have to keep going, ఇవన్నీ. అండ్ మళ్ళీ దిస్ ఇస్ ఇది కదా ఇప్పటిదాకా ఎదురు చూసింది ఫర్ దిస్ exactly. ఫర్ దీస్ But sometimes I feel it's అంటే obviously you sit and introspect and retrospect, right? అరే సో మచ్ ఇస్ బీయింగ్ ఎట్ స్టేక్, అవసరమా ఇది అనిపిస్తుంది. బట్ అగైన్ మళ్ళీ ఇంకో సైడ్ చూస్తే అరే ఎంత మందిలో ఒకళ్ళకి ఇంత ఆపర్చునిటీ వస్తుందిరా, యువర్ ఇన్ ద లైమ్ లైట్ అండ్ యువర్ గెటింగ్ టచ్ వుడ్ ఇంత మంచి ఆఫర్స్ అండ్ వండర్ఫుల్ స్టోరీస్, వండర్ఫుల్ ప్రొడక్షన్, వండర్ఫుల్ స్క్రిప్ట్స్, ఎవరికి వస్తుందిరా ఇది అని ఒక సైడ్ ఇది. సో యా అది చేసుకుంటేనే ఈ ఇంట్రోస్పెక్షన్ రెట్రోస్పెక్షన్తోనే లైఫ్ అయిపోతుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు. బికాస్ ఎవ్రీ టైమ్ లైక్ వెన్ ఐ గో టు దిస్ టైమ్ లైక్ చేద్దాం. Yeah, but well, I hope you remember the kid who did modern Ramayana. That guy would give up his whole childhood career for having what you have. True. But thank you so much for coming. Thank you for opening up to us. Yeah, thank you. And not giving any acting tips. Please. Yeah. Cool. All right. So please, thank you, since thank you you, wanted to be a director, writer at one point, please look into the You camera were already. and say cut. Cut.